Good morning, everybody. Hope you are all going well. Again, we are coming with a discussion of a set of question that is take place on 5th of this month. I feel when I inquired about your exam, I feel you are very comfortable in scoring better mark in biology. I am very happy to hear that. That indicate you can score very well rank in the coming exam of NEET exam. So, even though you are all familiar with various concepts, even though we are selected certain question for discussion merely for conveying something to you. Okay. So, we are starting with our question paper discussion of 5th that takes place on that conducted on 5th of this month. Okay. I am taking the first question in 91st question. This 91st question, that question is like this: data collected after the survey in an evergreen forest was 500 trees. The number of producers is 500 and 1200 primary consumers. It may be as in the form of herbivore or phytoherbivore, anyway. And the secondary consumer is 3800 in number. And when we are thinking of this in two ways, in number one, the question directly we are discussing, see, the base is the number of producer. Here the number of producer is comparatively less. It is only 500 in number. 500 in number, that is only less number of producer there. This is the number of producer. When we are coming to the primary consumer, its number goes on to 1200. It is comparatively more than that of the producer, 1200. And then we are coming to the secondary consumer, carnivore organism, its number is 3800. We get a pyramid like this. It is an inverted pyramid. From this question, we can identify the pyramid. The second one is representing the data we get. It is an inverted pyramid, pyramid of number. Here we are indicating only the number of organisms. So, we are going with answer 2 for this question. Second, we are going with the second option. I think you get the idea. And examiner may sometimes think this is in different way. Like this. An evergreen forest contain 500, a single tree or a two tree or a single tree, or give me the single tree. Second, a single tree. And the second tree, the tree is occupied with around 500 different type of plant eaters. It may be as in the form of insects, 500. Okay. Then, to consume these plant consumers, birds or insect eating organisms are visiting that tree. Its number is around 50. When we are constructing it with by using the number with a pyramid, we get a diagram like this. This is the tree. The tree is occupied by plant eating insects. Its number is 500. And again, the birds that visit, bird or some other organism that visited that plant for consuming insects is 50. Now we get a spindle shaped pyramid. Upper and lower portion narrow
and middle Solan. Okay. In forest can also, a forest can also provide a pyramid like this. Here the number of trees is 10, 500 insects or plant eaters are there, and this forest is visited nearly 500 or 250, okay, come to 250. There also we get a pyramid like this. Why I am telling this is, when the forthcoming days or in the last many days, many of the students asking the question, when and how a number of pyramid in a forest become spindle shaped. Okay. Then upright pyramid also obtained from forest. Large number of producer. This produced is consumed by less number of primary consumer, and there is less number of secondary consumer like a tiger, lion. Here the diagram comes depend upon data available. You remember this. The diagrams come from. So, you read the data thoroughly and go through the diagram or the sketch available in the question. If a single tree or the number of trees comparatively less, then the consumers are more, and among them secondary consumer is more, is an inverted pyramid. If the primary consumer number is more than that of producer and secondary consumer, we get a spindle shaped pyramid. In the normal case, as we are considering the forest in normal case, the pyramid is upright, that we are mentioned in common sense or commonly. So, you remember these three data with three type of diagram, but it is only depends upon the data available. So, here the answer is 2. Okay. Then we are going to the second question. I am selected is 92, question number 92. This is also a question that need upgradation in our chapter. This need upgradation. See, in our textbook, there are only 14 biosphere reserve in India. But you know, in 2011, when we are considering up to 2020, in 2011, there are 18 bioreserve in India, but our textbook mention only 11. 14, mention only 14. Then we are going, which of the following is the first biosphere reserve in India? The first biosphere reserve in India is nothing other than Nilgiri, situated in the Tamil Nadu and Kerala border. It is recognized or it is initiated or introduced as a bioreserve project in 1986. 1986. You know, bioreserve are based on Man and Biosphere Program. Man and Biosphere Program introduced in 1971 by UNESCO or UN. UN declaration അനുസരിച്ച് Man and Biosphere Program. Even before bioreserve is the most significant method to preserve biosphere or environment. Environment preserve ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെക്കാനിസമാണ് ബയോ റിസർവുകൾ. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പുള്ളതെല്ലാം, ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ? Man and Biosphere Program. ഇവിടെ in this program, the cultural lifestyle and existence of tribal people also considered. അതിനു മുമ്പ് വന്ന പ്രോഗ്രാമുകളൊന്നും ഏതാ നാച്ചുറൽ പാർക്കോ സാങ്ച്വറിയിലോ ഒന്നും ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഇൻഹിബിറ്റൻസ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ട്രൈബൽ പീപ്പിൾസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾസിനെ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് UN ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോഗ്രാമാണ് മാൻ ആൻഡ് ബയോസ്ഫിയർ പ്രോഗ്രാം ഇൻ 1971.
According to this, India also constructed or India also declared certain area of their forest into or environmental areas into bioreserve. The first bioreserve is Nilagiri. It is in 1986. Second is Nanda Devi, Uttaranchal. That is 1988 level. Nanda D-A-V-I, Uttaranchal. That Nana sir പറഞ്ഞേ in 1988. എന്നാൽ ഏറ്റവും വലുത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ബയോറിസർവ് കച്ചാണ്. KACH കച്ച് ഗുജറാത്തിൽ. അത് 2008 ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. കച്ച് റീജിയൻ ലാർജസ്റ്റ്, ഏറ്റവും വലുതാണ്. ഏറ്റവും ചെറുത് ഡൈബ്രു, BRU, ഡൈബ്രു, DIBRU, ഡൈബ്രു, ആസാമിലാണ്. മറ്റേ കച്ച് ഗുജറാത്തിലാണ്, ഡൈബ്രു ആസാമിലാണ്. എന്താ ഓക്കെ. ഇനി അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടി നീലഗിരി 1986 മാനവൻ ബയോസ്ഫിയർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ബേസിൽ, നന്ദാദേവി സെക്കൻഡ് 1988, കച്ച് 1908. ഏറ്റവും വലുതാണ് കച്ച്, ലാർജസ്റ്റ് കച്ച്. ഏറ്റവും ചെറുത് ദൈബ്രു ആസാമിലെ, സ്മാളസ്റ്റ്. ഇനി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലെ 2011 സാർ പറഞ്ഞു, 18th. അതേതാ ഏറ്റവും പന്ന, PANNA, പന്ന, മധ്യപ്രദേശിൽ MP-യിലെയാണ്, മധ്യപ്രദേശ് MP. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നീലഗിരി അവിടെ പന്ന, ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്, പന്ന, മധ്യപ്രദേശ്, in 2011. ടെലടെക്സിനകത്ത് 2012, കാരണം അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഡിസംബറോട് ചേർത്താണ്. അപ്പോൾ ആ ഡിക്ലറേഷനൊക്കെ വരാൻ സമയം എടുത്തു. പക്ഷേ അത് ആക്ച്വലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ 2011, പന്ന. The first Nilagiri in 1986 and the last is Panna. This is the first one and this is the last one. And ഇനി ഈ മനാസ്, MANAS, മനാസ് ആസാമിലെയാണ്, മനാസ് ആസാം. അത് 1989 ആസാം, അതും ആസാമിലെയാണ്. ഇനി കോൾഡ് ഡെസേർട്ട്, നമ്മുടെ ഗുജറാത്ത് റീജിയനിലൊക്കെ വരുന്ന കോൾഡ് ഡെസേർട്ട്. ആക്ച്വലി കോൾഡ് ഡെസേർട്ട് ഗുജറാത്ത് റീജിയനിലെ കോൾഡ് ഡെസേർട്ട് എന്ന് ആസാം, ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, HB 2009 അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. കോൾഡ് ഡെസേർട്ട് HP ഹിമാചൽ പ്രദേശ്. അപ്പോൾ നീലഗിരി കേരള തമിഴ്നാട് ബോർഡർ, മനാസ് ആസാം in 1989 ആൻഡ് പന്ന ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് 18th. ഇത് ഫസ്റ്റും ഇത് ലാസ്റ്റ്, അത് 2011. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനോട് കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക. ഫസ്റ്റ് നീലഗിരി ഉണ്ടോ, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മധ്യപ്രദേശിലെ പന്ന 2011, ലാർജസ്റ്റ് കച്ച് ഗുജറാത്തിൽ, ഡിബ്രു ഏറ്റവും ചെറുത് അത് ആസാമിൽ, മനാസ് ആസാമിലാണ്, കോൾഡ് ഡെസേർട്ട് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ, അത് 2009 ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിനോട് കണക്റ്റഡായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് വരേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത്. അപ്പോൾ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് എന്നോ 2020 എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ, ഇല്ലെങ്കിൽ യു ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ ഇൻഡിക്കേഷൻ അബൌട്ട് the recent thing 2000, when we are considering up to 2020, how many biosphere reserve are in India. This is the most significant method to preserve. Actually ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ, along with the conservation of natural resource, human beings also considered as a natural reserve. This the system preserve the lifestyle, traditional lifestyle of tribal people too. That is its significance. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ 3 സോണായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ സെറ്റിൽമെൻറ്റിനെ പ്രൊമോട്ട്, സാധാരണ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ സെറ്റിൽമെൻറ്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. കോർ റീജിയനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഒന്നും, അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർഫറൻസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള, ആനിമൽസിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷനുള്ള രീതി. ഓക്കെ. സോ അവർ ആൻസർ ഈസ് again 2. Nilagiri is the first. So we are going with the third one.
third one, question number 93. Given below are some events that takes place in eutrophication. Eutrophication, nutrient enrichment. Nutrient enrichment mostly due to the presence of phosphorus and nitrogen, phosphate and nitrogen. Appo, algal bloom in the first process in the water body enriched with the nutrient. That lead to algal bloom. This algal bloom deteriorate the oxygen present in the water, and this algal bloom produce certain toxin number 2 that reduce the number of organisms. Number 3, and this algal bloom impart coloration or change color, and it produce foul smell in water. This is one by one process. But eutrophication or a presence of more phosphate and nitrogen in water, that is nutrient enrichment. So, this process is number 1. So, this process is the order. Aquatic ecosystem become rich in phosphate. That is number 1. First process. This is the first process. Number 2, then what happens? Then excessive growth of aquatic vegetation, number 2. This is number 2. Then what happens? Bacteria feed on dead vegetation. Bacteria feed on dead vegetation, number 3. What happened then? This lead to the depletion of dissolved oxygen, that is the 4th. Upon the aquatic ecosystem become rich in phosphate, that causes excessive growth of aquatic vegetation. The bacteria feed on dead vegetation. Among a part of the vegetation, bacteria feed. And the aerobic bacteria started to feed the dead vegetation. For feeding and decomposition, the bacteria take oxygen from water, that lead to the depletion of dissolved oxygen, or DO. DO decrease. Okay, order langane option undo nokkike avade undu. Etranathe option a? We are going with the 4th option. That is a correct phenomenon. But only when eutrophication is the phenomenon that lead to algal bloom. Eutrophication is the process that lead to algal bloom. Algal bloom eutrophication undakalla. Excessive, nammal upayogikkunna fertilizer illulla phosphate nitrate aanu eutrophication undakka. Okay. Then question number 94. This is a data-based question. A biologist studied a population of rabbits in a given area. Okay. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷനകത്ത് NT is equal to N0 plus B plus I minus D plus E. ഇത് എന്താ ഇക്വേഷൻ എന്നറിയാലോ, നമ്മൾ ഓർഗാനിസം പോപ്പുലേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ കണ്ടതാണ് അല്ലേ. An area having N0 organism, and in the area there will be birth, there will be death, there will be immigration and immigration. Birth and immigration have positive effect in a population that causes increase. On the same time, death and immigration have a negative effect. Then we are coming to the question. Here we have a natality or birth rate B is given, mortality or death D is given, I is given, and E also given. Immigration. So we are substituting equation. There is no N0. Substituting equation B plus I minus D plus E. 250 plus 20 minus 240
plus 40. Here we get 270. Here also we get 270. 270 minus 270 is 0. So, there is no increase in the population. So, we are going with the answer 1. Answer 1. Okay. Next. Question number 95. This is a simple question. A keystone species. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വേർഡൊക്കെ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈസ് എ കീസ്റ്റോൺ സ്പീഷീസ്? You know, an area, a forest area, have a population. And this population is continuing or sustained due to the presence of the most influencing organism. For example, here there are many fruit eaters, and these fruit eaters are seen abundantly in this forest area because of the presence of large number of fruit producing plants. Here the fruit producing plant, sometimes it is mango tree, sometimes it is peepal tree, sometimes it is fig, whatever it may be. And because of the presence of this fruit producing plant, the fruit eaters are sustained there. But what is a keystone species? Sometimes there is a large population having large number of trees, but here are one or two fruit producing tree. Due to the presence of one or two fruit producing tree, large number of population is continuously sustained there. നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ a keystone species which make upon only a small portion of the total biomass of the community, but have a huge impact on the community organization and survival. Can we go with any other option to explain what is a keystone species? No, because we get the idea. So, a fruit producing tree is a keystone species. In another sense, in a coastal area, there are large number of species. But these species compete. That's thereby the number of different species gradually reduce due to competition. So, how we can avoid competition? By the presence of a predator. A predator is there, the competition is reduced, and that will keep the species composition well. Otherwise, due to the absence of that predator, some species that have less survival capacity gradually extinct from that area. So, a predator present in an area is also a keystone species. Okay. An elephant in a forest can change. An organism or its activity, keystone species is defined in another way. An organism or its activity is highly influential to the community. Is a keystone species. We didn't go through all the other common species that have plenty of biomass. Okay, this is the answer actually. You remember this explanation. A fruit producing tree is a predator. There is no elephant in a forest. An elephant is introduced in that forest, that will change, that create great influence in that forest area. An elephant is introduced into a sugarcane plantation, that will influence create great influence. And these are all explain keystone, what is keystone species. So, we are going with the answer 1, the first. Okay, then next question. Question number 98. This is a familiar question. You know, according to charge of rule, adenine always combined with the thymine, and guanine always combined with the cytosine, and we get a constant. Okay. So, when we are considering
the amount of adenine and guanine. ഇത് ടോട്ടൽ 50 വരും, ഇത് ടോട്ടൽ 50 വരും, ഇത് രണ്ടും കൂടെ അപ്പോൾ 100%. അപ്പോൾ ഇത് 50% വരുമെങ്കിൽ ഇവിടെ അഡിനിൻ മാത്രം 30.7. അപ്പോൾ ഇത് 30.7 വരുമ്പോൾ ബാലൻസ് എത്ര വരും? 391, 19.3. അപ്പോൾ അഡിനിൻ 30.7 ആണെങ്കിൽ തൈമിനും 30.7. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സൈറ്റോസിന് എത്ര വരും? 19.3. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏത് വരുമെന്ന് നോക്കി. 1. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ 1. അതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായ ക്വസ്റ്റ്യൻ, നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. തൈമിൻ 30.7 വരും, guanine 19.3, cytosine also 19.3. The total 100% and adenine guanine 50%, thymine cytosine 50% in every organism. Adenine number equal ആയിരിക്കും thymine number, guanine number equal ആയിരിക്കും cytosine number. പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും കൂടെ 50%, ഇത് രണ്ടും കൂടെ 50% വരും, അങ്ങനെ 100% വരിക ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 30.7% അഡിനിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ 30.7% തൈമിനും ഉണ്ടാവും. അഡിനിൻ 30.7% ആണെങ്കിൽ ബാക്കി 19.3% ഗുവാനിനും 19.3% സൈറ്റോസിനും വരും. സോ വി ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ആൻസർ 1. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 100. A normal visioned man whose father has color blind. ഫാദർ കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ മകനൊന്നും കിട്ടണമെന്നില്ല, കാരണം ഡോട്ടറിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, അത് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫാദർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഫാദർ XY. മദറിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? മാരി വുമൺ ഹൂസ് ഫാദർ ആൾസോ വാസ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്. ഓക്കെ, അവിടെ ക്യാരിയറാണ്, കാരണം ഫാദർ ടു ഡോട്ടറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇൻറ്റു XZ കളർ ബ്ലൈൻഡ്, നോർമൽ എക്സും കളർ ബ്ലൈൻഡ് എക്സും. ദെൻ ഗമീറ്റിലേക്ക് വരാം. XY, ഇവിടെ നോർമൽ എക്സ് XC ഉണ്ടോ, നോർമൽ എക്സ് XC. ഇനി നോക്കിയേ, ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് XX, ഇനി ഇതും XC. ഇത് നോർമൽ ഫീമെയിൽ, ഇത് കാരിയർ ഫീമെയിൽ. ഇനി ഇതുകൂടെ XY, ഇതുകൂടെ XCY ഉണ്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആ ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാണ് അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാണ്? ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഒരിക്കൽ ഗേൾ ചൈൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഹൂ കളർ ബ്ലൈൻഡ് ഹാവ് ദെയർ ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ആസ് ഡോട്ടർ, ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഡോട്ടറാണ്. വാട്ട് ആർ ദ ചാൻസ് ദാറ്റ് ദിസ് ചൈൽഡ് വുഡ് ഹാവ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്? കണ്ട, അത് കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആവില്ല. ഇപ്പം എത്ര ശതമാനം വരിക? അവിടെ കളർ ബ്ലൈൻഡ് എന്നൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ആൻസർ ഏതുമായിട്ട് പോവും? 1 പോവും കേട്ടോ. സോ ആൻസർ ഈസ് 1. ഉണ്ടല്ലോ ക്രോസ് ചെയ്തത് സാർ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ ടാക്കറ്റീവായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഫെമിലിയർ ആക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ദെൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ഹൗ മെനി മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് 500 എംബ്രിയോ? 500 എംബ്രിയോയ്ക്ക് 500 എഗ്ഗ് വേണം. 500 എഗ്ഗിന് 500 മിയോസിസ്, കാരണം ഒരു മിയോസ് ആണെന്ന് ഒരു എഗ്ഗേ കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇനി 500 എഗ്ഗിനെ പോളിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ 500 പോളൻ ഗ്രെയിൻ വേണം. ഒരു മിയോസ് നടക്കുമ്പോൾ 4 ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ 4/500 എത്ര? 125 ഡിവിഷൻ വേണം. 500 പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് കിട്ടാൻ 125, കാരണം ഒരു മിയോസിസിൽ 4 പോളൻ ഗ്രെയിൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ 125/4 500/4 = 125. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നോക്കിയേ, 500 മിയോസിസ് ഫോർ എഗ്ഗ്, ഇത് എഗ്ഗിന് വേണ്ടി 500, പോളൻ ഗ്രെയിന് വേണ്ടി 125, ടോട്ടൽ 625. അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേ, ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ആൻസർ അതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ 1. ശരി, ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ. അപ്പോൾ അത് ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ ഈസ്. ഓർക്കുക,
അതിനകത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർക്കാനുണ്ട്. സൊല്യൂഷൻ്റെ നോർമൽ സൊല്യൂഷൻ ഒ പി ഓഫ് പ്യുവർ വാട്ടർ, ഒ പി ഓഫ് പ്യുവർ വാട്ടർ എപ്പോഴും 0 ആണ്. ഇനി ഒ പി ഓഫ് എ സെൽ നെവർ ബി 0. ഒ പി ഓഫ് സെൽ നെവർ ബി 0, കാരണം അതൊരു സൊല്യൂഷനാണ് അല്ലേ. ഒ പി വിൽ ബി ഹയർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ്, ഒ പി വിൽ ബി higher in the case of solution having ionizable salt and hydrated salt. അയോണൈസബിൾ സാൾട്ട് ഉള്ളിടത്തും ഹൈഡ്രേറ്റഡ് സാൾട്ടും ഒ പി കൂടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഒ പി അപ്പോൾ എത്രയാണ്? സൊല്യൂഷൻ്റെ ഒ പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്യുവർ സോൾവെൻ്റ് ആയിരിക്കും. പ്യുവർ സോൾട്ട് 0യേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ osmotic pressure of OP, osmotic pressure of a solution is greater than the pure solvent. ഇതാണ് ആൻസർ. അപ്പോൾ വി ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് 1. ഈ ഡേറ്റകളെല്ലാം ഓർക്കുക. പ്യുവർ വാട്ടറിൻ്റെ ഒ പി 0, ഒ പി ഓഫ് സെൽ നെവർ ബി 0, ഒ പി വിൽ ബി ഹയർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഹാവിങ് സോൾട്ട്, അയോണൈസബിൾ സോൾട്ട് ആണെങ്കിലും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു ചേമ്പറൊക്കെ തന്നിട്ട് ഇവിടെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡും തരും, ഇവിടെ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്നും തരും. വാട്ടർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. വാട്ടർ മൂവ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ലോ ഒ പി റീജിയൻ ടു ഹയർ ഒ പി റീജിയൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അയോണൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒ പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും മറ്റേടത്തേക്കാൾ. അവിടെ നോൺ അയോണൈസബിളാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 105, 105ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക്. വെൻ എ ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ റെസ്പിറേഷൻ, ആർ ക്യു ഈസ് ബി. ഇങ്ങനെ ഓർക്കുക, നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണെങ്കിൽ C6H12O6. ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റവും നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ഈക്വൽ ആണ്. അതുകൊണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഓക്സിജൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആർ ക്യു വാല്യൂ 1 ആവും. അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ല ഇതും നമുക്ക് ഉറപ്പായി. ഒരിക്കലും അവിടെ ഈക്വൽ ടു 1 ആണ് വരേണ്ടത്, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതല്ല. 2, പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിലോ, പ്രോട്ടീനോ ഫാറ്റോ ആണെങ്കിൽ ട്രൈപാമറ്റിന് എടുക്കും നോക്കി, C51H98O5 അത്രേ വരുള്ളൂ. ഓക്സിജൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കുറവാകുമ്പോൾ 145 ഓക്സിജനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ 102 കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ മാത്രം റിലീസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ ലെസ് ദാൻ 1 ആണ് വരേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അവിടെ. അപ്പോൾ അതുമല്ല, ഇപ്പോൾ ഇതല്ല നമ്മുടേത്, ഇതുമല്ല നമ്മുടേത്. ഇനി നോക്കാം, ഫാറ്റിലേക്ക് വരാം. ഫാറ്റിലേക്ക് വരുമ്പം കറക്റ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ലെസ് ദാൻ 1 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അത് കറക്റ്റാണ്. ഇനി വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി, മാലിക് ആസിഡ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ലെസ് ദാൻ അല്ല വരേണ്ടത്. മാലിക് ആസിഡ് വരുമ്പോൾ നോക്കി, മാലിക് ആസിഡ് ഓർഗാനിക് ആസിഡ് എല്ലാം വരുമ്പം COOH. ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റം. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഓക്സിജനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും തന്നെ 4 കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ റിലീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചാണ് വരേണ്ടത്. ബി ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതും തെറ്റിപ്പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? 3 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ സോ വി ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ആൻസർ 3. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകണം. സിന്തസിസ് ഓഫ് ആൽഫ അമിലേസ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡാഷ് ആൻഡ് ഡാഷ്. നോക്കാം, നമുക്ക് അറിയാം ആൽഫ അമിലേസ് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? സ്റ്റോർഡ് റിസർവ്, നമ്മുടെ സീഡ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് റിസർവ് ഫുഡുണ്ട്. ആ റിസർവ് ഫുഡിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ ഗിബർലിൻ വരും. ആ ഗിബർലിൻ എന്ത് ചെയ്യും? mRNA പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. mRNA പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൽഫ അമിലേസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ശരിക്കും അത് നടക്കുന്ന എപ്പോഴാണ്? ഗിബർലിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ സീഡ് ജെർമിനേഷൻ ടൈമിലാണ് നടക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഏത് ആൻസറുമായിട്ട് പോകും? സാറ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായല്ലോ. ഗിബർലിൻ എന്താ ചെയ്യുക? സീഡ് ജെർമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സീഡ് ഓർമൻസി എങ്ങനെയാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഗിബർലിൻ പ്രൊമോട്ട് ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് mRNA റിലേറ്റഡ് ടു ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് അമിലേസ് ആയാം, പ്രോട്ടിയേസ് ആകാം, ലിപ്പേസ്. അമിലേസ് മാത്രമേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അമിലേസ് വേണം, പ്രോട്ടീസ് വേണം. കാരണം അമിലേസ്, ആൽഫ അമിലേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മാൾട്ടോസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രോട്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടീനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. ലിപ്പേസ് വേണം. ചില സമയത്ത് സീഡിനകത്ത് ലിപ്പിഡ് ഉണ്ടാകും. സോ വി ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ആൻസർ 1. കിട്ടിയല്ലോ. mRNAയുടെ സിന്തസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 111ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. 111ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആ ഡയഗ്രം നോക്കുക.
ആ ഡയഗ്രം കണ്ടപ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് വാൽവേറ്റ് ഈസ്റ്റുവേഷനാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്, ഇത് ഇംബ്രിക്കേറ്റ് ഈസ്റ്റുവേഷനാണ് കൊടുത്തത്. കാരണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റലുണ്ട്, വിങ് പെറ്റലുണ്ട്, കീൽ പെറ്റൽ ഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡയാഡൽഫസ് കണ്ടീഷനാണ്, 9+1 കണ്ടീഷനാണ്. സെൻറ്ററിൽ ഓവ്യൂള് അല്ലേ, ഓവ്യൂള് മാർജിനൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ, സിംഗിൾ മോണോകാർപ്പിലറി. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഓവറി. ഈ ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് നമുക്ക് പറ്റാത്ത ഏതുള്ളൂ, പൊസിഷൻ ഓഫ് ഓവറി സുപ്പീരിയർ ആണോ ഇൻഫീരിയർ ആണെന്ന് മാത്രം പറയാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലായോ? അത് നമ്മുടെ ഒരു പഴയ ക്വസ്റ്റനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് വെച്ച് നമുക്കിനി അനലൈസ് ചെയ്യാം. സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയേക്കാൻ വരുന്ന ഏതാണെന്ന്. ഈ കാണുന്നത് ഏറ്റവും പുറത്തുനിന്ന് തുടങ്ങാം, കാലിക്സ്, കൊറോള, അങ്ങനെ പോകണം. കാലിക്സ് വാൽവേറ്റ് ആണ്, ഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് അല്ലേ, വാൽവേറ്റ് സെപ്പലാണ്, ശരിയാണല്ലോ. ഇനി ഫ്രീ ആണ് പെറ്റൽ, അത് ഇംബ്രിക്കേറ്റ് ഈസ്റ്റുവേഷൻ, ഡിസെൻഡിംഗ്ലി ഇംബ്രിക്കേറ്റ് ഈസ്റ്റുവേഷനാണ്. ഡയാഡൽഫസ് കണ്ടീഷനാണ്, 9+1 കണ്ടീഷനാണ്, 9+1 കണ്ടീഷൻ ഡയാഡൽഫസ് കണ്ടീഷൻ. ഇനി കണ്ടപ്പോൾ സ്റ്റേമൻ യൂണിലോക്കുലാർ ഓവറിയാണ് അല്ലേ, വിത്ത് മാർജിനൽ പ്ലാസൻറ്റേഷനാണ്, ശരിയാണല്ലോ. ഇത് ഫാബേസി ഫാമിലിയുടെ ക്യാരക്ടറാണ്, വേറെ ഒന്നിൻ്റെയും പുറകെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇതുപോലെ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രം തന്നാൽ അത് വെച്ച് അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം പഠിക്കുക. അത് കാണാൻ പഠിക്കാനല്ല, ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിയുമെങ്കിൽ നടന്ന് ഫ്ലവറൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കി പഠിക്കണം. അപ്പോൾ സോ വി ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ആൻസർ 3. വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ആൻസർ 3 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് question number 120. The following compounds are intermediate in the pathway of photorespiration. ഫോട്ടോറെസ്പിറേഷൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ഓർഡറിൽ എഴുതണം. നോക്കാം നമുക്ക്. ഇങ്ങനെ ഓർക്കുക, RuBPയെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ PGA ഉണ്ടാവും, ഫോസ്ഫോഗ്ലൈക്കോലേറ്റും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഫോസ്ഫോഗ്ലൈക്കോലേറ്റ് 1, ഇതാണ് ആദ്യത്തേത്. അതിൻ്റെ ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കണം, ആദ്യത്തേത്. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഫോസ്ഫോഗ്ലൈക്കോലേറ്റ് അതിൻ്റെ ഫോസ്ഫേറ്റിനെ കളയുമ്പോൾ ഗ്ലൈക്കോലേറ്റായി, ഗ്ലൈക്കോലേറ്റ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും, പെറോക്സിസോം പോയി, അപ്പോൾ ഗ്ലയോക്സിലേറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ്. ആ ഗ്ലയോക്സിലേറ്റ് അമിനേഷൻ നടത്തുമ്പം ഗ്ലൈസീൻ ഉണ്ടാകും, മൂന്നാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ്. ആ ഗ്ലൈസീൻ ഡി അമിനേഷനും ഡീകാർബോക്സിൽ നടത്തുമ്പോൾ സിറീൻ ഉണ്ടാകും, അത് നാലാമത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ. എന്നിട്ട് അതാണ് വീണ്ടും ഗ്ലൈക്കോലേറ്റായി മാറുന്നത്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഏതാണ് നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കിയേ. എ ഒന്നാമത്തത്, ഡി മൂന്നാമത്തത്, അല്ല സി രണ്ടാമത്തത്, ഡി മൂന്നാമത്തല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കിയേ. ACDB എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കിയേ. ACDB എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനാണ് അല്ലേ. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. ഉണ്ടോ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഇതും വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ. ടെസ്റ്റ് ക്രോസിൽ ശരിയല്ലാത്തത് ഏതാണ് നോക്കാം. ഇറ്റ് ടെസ്റ്റ് വെദർ ആൻ അൺനോൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ഹോമോസൈഗസ് ഓർ ഹെട്രോസൈഗസ്. ശരിയാണ്. ഒരു ഓർഗാനിസം ഹെട്രോസൈഗസ് ആണോ ഹോമോസൈഗസ് ആണോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. 2, ടെസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ക്രോസ്ഡ് വിത്ത് എ ഹോമോസൈഗസ് റിസസീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽ. ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് F1 ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹോമോസൈഗസ് റിസസീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 3, ഇഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ഹെട്രോസൈഗസ് ആണെങ്കിൽ ദ ടെസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ഹെട്രോസൈഗസ്. ഇതാണ് ടെസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ, അത് ഹെട്രോസൈഗസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ക്യാപിറ്റൽ T സ്മോൾ t 1:1 റേഷ്യോ കിട്ടും. അതും ശരിയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കിയേ. ഇഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ഹോമോസൈഗസ് ആണെങ്കിൽ the progeny will be small t, capital T, small t. Progeny will be 1:1 ratio. കിട്ടുമോ നമുക്ക്? ഇല്ല, 1:1 ratio കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തെറ്റേതേ ഉള്ളൂ. ഇത് ശരിയാണ്, ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തെറ്റായിട്ട് വരുന്നത്, നാലാമത്തെ. സോ വി ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ആൻസർ 4. കണ്ടോ? നാലാമത്തെ ആൻസറായിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പുതിയ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇതൊന്നും കാണാൻ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. ഓക്കെ, വി ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 15. പിഡിഗ്രി അനാലിസിസ്. ഇത് പിഡിഗ്രിയൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ട്രിക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. എങ്ങനെയാണ് ട്രിക്ക്? എന്തൊക്കെ ട്രിക്കാണ്? 1, ഓട്ടോസോം ഡോമിനൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേരൻസിന് അൺഅഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ടാവും.
ഉണ്ടാവും. അവിടെ ജനറേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യില്ല, നോ ജനറേഷൻ സ്കിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. 2, ഡിസിസീവ് ആണെങ്കിൽ അൺഅഫക്റ്റഡ് പേരൻറ്റിന് അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ടാകും. കണ്ടോ? ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇത് എളുപ്പമാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടേ പോകുള്ളൂ? ഫാദറിൽ നിന്ന് ഡാറ്ററിലേക്ക്. അപ്പോൾ മദറിൽ നിന്ന് സണ്ണിലേക്കേ പോകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മദർ അഫക്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, തന്നിട്ടുണ്ട്. മദർ അഫക്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ അവിടെ സൺ തീർച്ചയായും എന്തായിരിക്കും? അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ സൺ അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും കമ്പൽസറി, അത് മോർ. അപ്പോൾ റെസസീവ് മോർ അഫക്റ്റഡ് മെയിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല, ഈ ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഉറപ്പാണ്. കാരണം ഈ മദറിൻ്റെ ഫാദറിൽ നിന്ന് മദറിലേക്ക് വന്നു, മദറിൽ നിന്നാണ് സണ്ണിലേക്ക് വരുന്നത്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവാം. ഓൺലി ഓസ്പ്രിങ് ഓൺ എ വുഡ് ബി അഫക്റ്റഡ്. നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇതുമായിട്ട് പോകാം. ഇനി ഇത് ഓട്ടോസോൺ ഡോമിനൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പോകും? അഫക്റ്റഡ് നിന്ന് സണ്ണിലേക്ക് കൂടെ വരാം, അഫക്റ്റഡ് ഫാദറിൽ നിന്ന് സണ്ണിലേക്കും വരാം, കാരണം ഡോമിനൻ്റ് ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് അൺഡൗട്ട്ലി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്താ? മദർ ആണോ അഫക്റ്റഡ്? എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഡയറക്റ്റ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ആണെന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ അത് മദറിലുണ്ടെങ്കിൽ മദറിൽ നിന്ന് ഡോട്ടറിലേക്ക് പോകില്ല. ഇനി ഡോട്ടറിലേക്ക് ഡിസീസ് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞ് ഈ ഫാദറും അഫക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡോട്ടറിലേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ റിസസീവ് അഫക്റ്റഡ് മോർ ഫീമെയിൽ. ഓക്കെ, അതും സിമ്പിളായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി 20, the evolution of C4 plant photosynthesis system is probably one of the strategy for maximizing the availability of carbon dioxide and minimizing the water. അല്ലേ? വാട്ടറിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനും. അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്ത് വാട്ടറിൻ്റെ യൂസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള, ശരിയാണല്ലോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ഏതായിട്ട് പോകാം? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും വരുന്ന തേർഡ് ആൻസറുമായിട്ട് പോകാം. അതെന്താണെന്ന് കാര്യം അറിയാമല്ലോ. ഇൻറ്റേർണൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നു, നമ്പർ 1. രണ്ടാമത്തത് പെപ്കേസിന് PEPക്ക് എന്തിനു മാത്രമുള്ള കാര്യം? ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ചെയ്യണം. കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലിമിറ്റിംഗ് ആവുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇൻറ്റേർണൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ എഫിഷ്യൻ്റായി C4 പ്ലാന്റ് ഫോട്ടോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? PEP കേസിന് ഓക്സിഡേഷൻ പറ്റില്ല, കാർബോക്സിലേഷൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ ഏതാ? 3 ആൻസറായിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. On 36 question, identify the correct statement. Soil solution has low OP and has higher water potential. അതാണ് ആദ്യത്തേത്. അത് ശരിയാണോ? ശരിയാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും. സോയിൽ സൊല്യൂഷൻ ഹാസ് ലോ OP. ചില ബാച്ചിനൊക്കെ ഞാൻ ആ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് പ്ലാന്റ് എടുക്കുക കൃത്യമായിട്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, സോയിൽ സൊല്യൂഷൻ ഹാസ് ലോ OP ആൻഡ് ഹൈ വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. കാര്യം, when compared with the cell, the number of solute per unit area in soil is comparatively less ആണ്. സെല്ലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സോയിലിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ വളരെ കുറവാണ്. OP അവിടെ ലോയും വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹൈയുമാണ്. എന്നാൽ സെല്ലെടുക്കുമ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെല്ലെടുക്കുമ്പോൾ ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് സെൽ ഹാസ്, ഇങ്ങനെ എഴുതിയ സെൽ ഹാസ് ഹൈ OP ആൻഡ് ലോ വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലോയും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് സാധാരണ സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഉണ്ടോ. ഇനി ദ സെൽ ഹാസ് ഹയർ വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ തിരിച്ചല്ല വരേണ്ടത്. മാക്സിമം OP ഹാസ് റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ഹൈഡ്രോഫൈറ്റ്സിലല്ല സീറോഫൈറ്റ്. അങ്ങനെയാണ് സാർ തന്നിരിക്കുന്നത്. സീറോഫൈറ്റ്, ഹാലോഫൈറ്റ്, സീറോഫൈറ്റ് അങ്ങനെ പോകും. ഏറ്റവും കുറച്ച് OP വരുന്ന ഹൈഡ്രോഫൈറ്റ്സ്. പിന്നെ പ്ലാസ്മലൈസ്ഡ് സെൽ പ്രഷർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് അല്ല, അവിടെ പ്രഷർ പൊട്ടൻഷ്യൽ 0, TP 0 അവിടുത്തെ. അപ്പോൾ പ്രഷർ പൊട്ടൻഷ്യലും 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ ഏതുമായിട്ട് പോകും? 1 പോകും ആൻസർ ഉണ്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡൈക്യാരിയോൺ വരുന്നു. ഡൈക്യാരിയോൺ വരുന്നത് എവിടെയാണ്? ഹയർ ആസ്കോമൈസെറ്റിലും ബെസിഡിയം. ഹയർ ആസ്കോമൈസെറ്റ് കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ബസിഡിയോമൈസെറ്റാണ് ഇത് വരുന്നത്. 2, ക്ലാവിസിപ്സ് ഒരു ആസ്കോമൈസെറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിന് കൊണീഡിയ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഇനി
ഫുള്ളിഗോയും ഫൈസാരും ഒക്കെ സ്ലൈം മോൾഡിന് എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്ലാനോസ്പോർ നോൺ മോട്ടയിലാണ്, സ്പോറാണ്. സെലാജിനെല്ലയിൽ ഹെട്രോസ്പോറിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്ത് വരും നോക്കി. അവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് 1 സി വരണം, 2 ഇ വരണം, 1 സി 2 ഇ 3 ബി 4 ഡി 5 എ. അപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്ത് വരും 3 വരും ആൻസർ. വി ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ആൻസർ 3. ഒക്കെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റനാണ്. ഈ ഫുള്ളിഗോയുടെ കൂടെ വേറെ ഏതാ എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുന്നത്? FUSARM ഫൈസാരം. എന്നാൽ FUSARM ഫ്യൂസാരം ഒരു ഡ്യൂട്രോമൈസെറ്റിൻ ഫഞ്ചാണ്. തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോരുത്. ഒന്ന് ഫൈസാരോ മറ്റേത് ഫ്യൂസാരം. ഇത് രണ്ടും സെല്ലുലാർ സ്ലൈം മോൾഡുകളാണ് അല്ലേ? സെല്ല് ലെവൽ ഇല്ലാത്തത്. സെല്ലുലാർ സ്ലൈം മോൾഡിന് എക്സാമ്പിൾ DICTIOSTELIN ഡിക്റ്റിയോസ്റ്റീലിയം. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റനൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഒരുപാട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്താ ക്വസ്റ്റനകത്ത് വരാതെ? നിങ്ങൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്കും തോന്നും ഞങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന്. സോ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക. എക്സാമൊക്കെ ആയി വരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക. നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ആണ് ഇന്ന്. നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥന അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ശരി, എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാവട്ടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്. നമുക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നീറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാം നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഉള്ളത്. 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ ഈ പ്രാവശ്യവും 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കിത് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മുടെ NCERT വളരെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. പക്ഷേ എന്നിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ NCERTക്ക് എത്തണമെന്നില്ല ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ 1-2 എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. യെസ്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം. നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും 13-ാം തീയതി എക്സാം നടക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നമ്മൾ പോവുകയാണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. നമ്മുടെ സബ് മാക്സിലറി ഗ്ലാൻസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് അല്ലേ? സബ് മാക്സിലറി ഗ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറ്റു പേരെന്താ? സബ് മാൻഡിബുലാർ ഗ്ലാൻസ് അല്ലേ? നമ്മൾ സബ് മാൻഡിബുലാർ ഗ്ലാൻസ് എന്നതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട്. സബ് മാൻഡിബുലാർ ഗ്ലാൻസ് അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇതാരാ? സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് ആണ്. നമ്മൾ 3 പേര് സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിക്ക് വെളിയിലായിട്ട് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ്? എ പെയർ ഓഫ് പെരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻസ്, എ പെയർ ഓഫ് സബ് മാക്സിലറി ഓർ സബ് മാൻഡിബുലാർ ഗ്ലാൻസ്, പിന്നെ അടുത്തേതാ? എ പെയർ ഓഫ് സബ് ലിംഗ്വൽ ഗ്ലാൻസ് അല്ലേ? ദേ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ സിന്തസിസ് ആൻഡ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് ദി എൻസൈമാറ്റിക് സെക്രീഷൻ കോൾഡ് സലൈവ. സലൈവനെ സിന്തസൈസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ദറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഫോർ ദ ഡൈജഷൻ ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് വിത്തിൻ ദ മൗത്ത് അല്ലേ? നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ സബ് മാക്സിലറി ഗ്ലാൻസിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ബേസിക്കലി പഠിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്ന എ പെയർ ഓഫ് പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ് അല്ലേ? ദറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദ അപ്പർ സൈഡ് ഓഫ് ദി ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി. ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ഇയറിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലായിട്ട് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലാർജസ്റ്റ് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡാണ് ഏതാ? പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അത് നേരെ നമ്മുടെ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെൻസൺസ് ഡക്റ്റ് വഴിയാണ്. അതറിയാം. ഇനി നമുക്ക് തന്നെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സബ് മാക്സിലറി ഗ്ലാൻസ് ആണ് അല്ലേ? ദീസ് ആർ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പെയർ ഓഫ് ഗ്ലാൻസ് ലൈയിങ് അറ്റ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ജോ ബോൺ അല്ലേ? ജോ ബോണിൻ്റെ ആംഗിൾസിലായിട്ട് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലാൻസ് ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ പറയുന്ന സബ് മാക്സിലറി ഓർ സബ് മാൻഡിബുലാർ ഗ്ലാൻസ്. ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ഓപ്പൺസ് ഇൻ ടു ദ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ത്രൂ ഏതാണ്? അവർക്ക് അവരുടെ ഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? വാർട്ടൻസ് ഡക്റ്റ് അല്ലേ? വാർട്ടൻസ് ഡക്റ്റ് വഴി അഥവാ സബ് മാക്സിലറി ഡക്ട്സ് വഴി നേരെ അത് എങ്ങോട്ടേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു? ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിക്കകത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡിഫറൻറ്റ് സലൈവറി ഗ്ലാൻസിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ഈ പറയുന്നത് പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻസ് അല്ലേ? പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ്, പിന്നെ തൻ്റെ സബ് മാൻഡിബുലാർ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടോ? ലോവർ ജോ അതായത് മാൻഡിബിളിൻ്റെ ഇൻഫീരിയർ, മാൻഡിബിളിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് അല്ലേ? ഇൻഫീരിയർ ടു ദ മാൻഡിബിൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. ആ മാൻഡിബിളിന് ഇൻഫീരിയർ സൈഡിലോട്ട് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലാൻഡാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്? ദീസ് സബ് മാൻഡിബുലാർ ഗ്ലാൻഡ്സ് അല്ലേ? എന്നാൽ നമ്മുടെ ടങ്ങിന് അടിയിലായിട്ട്, ടങ്ങിന് തൊട്ട് അടിയിലായിട്ട് എന്നാൽ ആൻറ്റീരിയർ ലൊക്കേഷനിൽ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡാണ് ആര്? സബ് ലിംഗ്വൽ ഗ്ലാൻഡ്സ്. ദാറ്റ് ഓപ്പൺസ് ഇൻ ദ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ത്രൂ ഡക്റ്റ് ഓഫ് റിവിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ബെർത്തോളിയൻസ് ഡക്റ്റ്. അതുവഴിയാണ് നേരെ എവിടേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്? ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിക്കകത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ 3 പേര് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ 3, പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ 3 പേരാണേ. ഇതൊരു പേര്, ഇതടുത്തൊരു പേര്, ഇത് മറ്റൊരു പേര് അല്ലേ? അങ്ങനെ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ്സ് കാണപ്പെടും. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ആണ്. ഇതിപ്പോൾ ലേബൽ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ്ട് ഇത് ഏതാ? പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ്, ലാർജസ്റ്റ് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതാ?
മീഡിയം സൈസ് ആയിട്ടുള്ള സബ് മാൻഡിബുലാർ ഗ്ലാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. മാൻഡിബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ലോവർ ജോബോൺ അതിൻ്റെ ഇൻഫീരിയർ പൊസിഷനിലായിട്ടാണ് അത് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആരാണ് ദിസ് വൺ ഏതാ സബ് ലിംഗ്വൽ ഗ്ലാൻഡ്സ്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി ഫേസ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ആൻഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ഇയർ. നമ്മുടെ ഫേസിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് എന്നാൽ ഇയറിൻ്റെ മുന്നിൽ കുറച്ച് താന്ന് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടോ ഇയറിൻ്റെ മുന്നിൽ കുറച്ച് താന്ന് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്ലാൻഡാണ് ഒരു പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അത് നേരെ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇറ്റ് ഓപ്പൺസ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റിബ്യൂൾ. വെസ്റ്റിബ്യൂൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ആ വെസ്റ്റിബുലാർ പോർഷനിലേക്കാണത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി ടു ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി അപ്പർ സെക്കൻഡ് മൊളാർ ടീത്ത്. അപ്പർ സെക്കൻഡ് മൊളാർ ടീത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് അപ്പർ സൈഡിൽ സെക്കൻഡ് മൊളാർ ടീത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ആര് വന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് പരോട്ടിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സബ് ലിംഗ്വൽ ഗ്ലാൻഡ് ദറ്റ് ഈസ് ലൈങ് എന്താണ് അണ്ടർ ദ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഓഫ് ദി ടങ്. ടങ്ങിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിലാണത് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അവിടെ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്ലാൻഡാണ് സബ് ലിംഗ്വൽ ഗ്ലാൻഡ്. അത് നേരെ ഓപ്പൺസ് ഇൻ ടു ദ ബേസൽ പോർഷൻ ഓഫ് ദി ടങ്. ടങ്ങിൻ്റെ തൊട്ടടിയിലേക്കാണത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സബ് മാക്സിലറി ഓർ സബ് മാൻഡിബുലാർ ഗ്ലാൻഡ്സ് അല്ലേ. നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ലൈ അറ്റ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ജോബോൺ. ജോബോണിൻ്റെ ആംഗിളിലാണ് എസ്പെഷ്യലി നിയർ ടു ദ ഇൻഫീരിയർ റീജിയൻ ഓഫ് ദി മാൻഡിബിൾ. പിന്നെയോ വാട്ടർ സ്ട്രക്ട് ഓപ്പൺസ് അണ്ടർ ദ ടങ്. അതും ടങ്ങിനടിയിലേക്കാണെന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ 3 പെയർ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡുകൾ ചേരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സബ് മാക്സിലറി ഗ്ലാൻഡ്സ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ്. അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇവിടെയാണ്. ബേസിക്കലി പറയുമ്പോൾ ലൈങ് അറ്റ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ജോബോൺ. ജോബോണിൻ്റെ ആംഗിൾ ജോബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ ലോവർ ജോബോൺ ദറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി മൂവബിൾ ബോൺ ഇൻ യുവർ സ്കൾ. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മാൻഡിബിൾ. ആ മാൻഡിബിളിൻ്റെ ഇൻഫീരിയർ റീജിയനിലാണ് ആര് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സബ് മാക്സിലറി ഗ്ലാൻഡ്സ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാ ഹിയർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് ഇൻഫീരിയർ ടു ദ മാൻഡിബിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ലേ. എന്തായാലും മാക്സിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സുപ്പീരിയർ ടു ദ മാക്സിൽ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മാക്സിൽ ആൻഡ് മാൻഡിബിൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പകരം ഇറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദ ഇൻഫീരിയർ റീജിയൻ ഓഫ് ദി മാൻഡിബിൾ. ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയോ. The approximate quantity of water present in the blood of a person who has 5 liters of blood. 5 ലിറ്റർ ബ്ലഡ് ഉള്ള ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ബോഡിയിൽ അയാളുടെ ബ്ലഡിനകത്തുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം 5000 ml അഥവാ 5 ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എ ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ ആണ് അല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ പമ്പ് ഔട്ടിപ്പെടുന്ന ആ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് ലാർജ് സ്കെയിൽ ബ്ലഡ് അതിനകത്ത് കാണപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ 5 ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ്. ആ 5 ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡിനകത്ത് മാക്സിമം പെർസെൻറ്റേജും ആരാ വാട്ടറാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്ലഡിൻ്റെ കമ്പോസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് വിത്ത് ഫോംഡ് എലമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്ലാസ്മ ആൻഡ് ദ പ്ലാസ്മ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് 55% ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ ബ്ലഡ് വോളിയം. ആ പ്ലാസ്മ മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ദാറ്റ് പ്ലാസ്മ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 90 to 92% അല്ലേ 90 to 92% ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഉണ്ടോ. അത്രയും വാട്ടറാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ 5 ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഉള്ള ആളിന് മാക്സിമം പെർസെൻറ്റേജും ആര് തന്നെയാണ് വാട്ടറാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മാക്സിമം പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് 3000 ml അല്ലേ. നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. 3000 ml ആണ് അയാളുടെ ആ ബ്ലഡിനകത്തുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. കാരണം മേജർ പോർഷനും ആരാ വാട്ടറാണ്. പിന്നെ ആ പ്ലാസ്മ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 90 to 92% വാട്ടർ വന്നു. 6 to 8% ഓഫ് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് അല്ലേ 6 to 8% ഓഫ് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസും പിന്നെ along with these components some other little nitrogenous waste, hormones, minerals, vitamins, respiratory gases, nutrients etc. are also present. നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ അപ്പോൾ എന്തായാലും മേജർ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദി ബ്ലഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആര് തന്നെയാണ് വാട്ടറാണ്. കാരണം ബ്ലഡ് ഈസ് എ ഫ്ലൂയിഡ് കണക്റ്റീവ് ഇഷ്യൂ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് മെയ്ഡ് വിത്ത് എ ഫ്ലൂയിഡ് മാട്രിക്സ്. വരുന്നത് ആര് തന്നെയാണ് കൂടുതലും വാട്ടറാണ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3000 ml ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് മൈൽഡ് ഡോസേജ് ഓഫ് കൊക്കൈൻ ക്രിയേറ്റ്സ്. മൈൽഡ് ഡോസേജിലുള്ള കൊക്കൈൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹാലൂസിനേഷൻ, സെൻസ് ഓഫ് ഹാലൂസിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് ഒരു ഭ്രമം, നമ്മൾ ഒരു മതിഭ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ, മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പം ഹാലൂസിനേഷൻ, സെൻസ് ഓഫ് യൂഫോറിയ. സെൻസ് ഓഫ് യൂഫോറിയ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു ഉന്മേഷം, ഒരു എനർജറ്റിക് കണ്ടീഷൻ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻസോംനിയ, ഉറക്കമില്ലായ്മ. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഡിപ്രഷൻ, വിഷാദം അല്ലേ. ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ചില മെഡിസിൻസിൻ്റെയൊക്കെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനകത്ത് മൈൽഡ് ഡോസേജ് ഓഫ് കൊക്കൈൻ അല്ലേ, കൊക്കൈൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് എന്ത് എഫക്റ്റ് ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത്
ഏതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ NCERTയിലെ സെൻറ്റൻസിലേക്ക് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. കോക്ക ആൽക്കലോയിഡ്സ് അല്ലേ, ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊക്കെയിൻ ആണ് അല്ലേ. ഓർ കൊക്കെയിൻ ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം കോക്ക പ്ലാന്റ് എർത്രോസൈലൻ കോക്ക. എർത്രോസൈലൻ കോക്കയിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉത്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് നേറ്റീവ് ടു സൗത്ത് അമേരിക്ക. ഇറ്റ് ഇൻ്റർഫിയർ വിത്ത് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ദി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഡോപ്പമൈൻ അല്ലേ. ഡോപ്പമൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുമായിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൊക്കെയിൻ കോമൺലി കോൾഡ് കോക്ക് ഓർ ക്രാക്ക് ഈസ് യൂഷ്വലി സ്നോർട്ടഡ്. It has a potent stimulating action on central nervous system, producing a sense of euphoria. ആണോ, അപ്പം സെൻസ് ഓഫ് യൂഫോറിയ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എക്സസീവ് ഡോസേജ് ഓഫ് കൊക്കെയിൻ കോസസ് ഹാലൂസിനേഷൻ. എക്സസീവ് ഡോസേജ് ഓഫ് കൊക്കെയിൻ ആണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത്, ഹാലൂസിനേഷൻ. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു, മൈൽഡ് ഡോസേജ് ഓഫ് കൊക്കെയിൻ ആണ്. മൈൽഡ് ഡോസേജ് ഓഫ് കൊക്കെയിൻ കോസസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സസീവ് ഡോസേജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് പറയേണ്ടി വരും, ഹാലൂസിനേഷൻ പറയേണ്ടി വരും അല്ലേ. എക്സസ് ഡോസിൽ കൊക്കെയിൻ സ്നോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആണ് എന്ത്, ഹാലൂസിനേഷൻ. എന്നാൽ ഒരു മൈൽഡ് ലെവലിൽ കൊക്കെയിൻ സ്നോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുവഴി ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രോബ്ലം ഏതാ, സെൻസ് ഓഫ് യൂഫോറിയ അല്ലേ, സെൻസ് ഓഫ് യൂഫോറിയ ആണ്. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് എനർജി. പിന്നെ അതർ വെൽ നോൺ പ്ലാന്റ്സ് വിത്ത് ഹാലൂസിനോജനിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. എന്നാൽ വേറെയും ഹാലൂസിനോജനിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ, എട്രോപ്പ, ബെല്ലഡോണ ആൻഡ് ഓൾസോ ധതുര അല്ലേ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കനാബിനോയിഡ്സ് ഈ സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോക്ക ആൽക്കലോയിഡ് ഓർ കൊക്കെയിൻ ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം എ പ്ലാന്റ് കോൾഡ് എർത്രോസൈലൻ കോക്ക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു, മൈൽഡ് ഡോസേജ് ഓഫ് കൊക്കെയിൻ ക്രിയേറ്റ് അല്ലേ. എക്സസീവ് ഡോസേജ് ആകുമ്പോഴാണ് ഏത് വരുന്നത്, ഹാലൂസിനേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോണം, എക്സസീവ് ഡോസേജ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഹാലൂസിനോജൻ അല്ലേ. എന്നാൽ സെൻസ് ഓഫ് യൂഫോറിയ അത് മൈൽഡ് ഡോസേജ് വരുമ്പോഴാണ് ഏതാ, സെൻസ് ഓഫ് യൂഫോറിയ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നാൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് വേറെ ഇൻസോംനിയ പോലെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഡ്രഗ്സ് ലൈക്ക് ബാർബിച്ചറേറ്റ്സ്, ആംഫിറ്റമൈൻസ്, ബെൻസോഡൈസെപ്പിൻസ് ആൻഡ് അതർ സിമിലർ ഡ്രഗ്സ് ദാറ്റ് ആർ നോർമലി യൂസ്ഡ് ആസ് മെഡിസിൻസ് അല്ലേ ടു ഹെൽപ്പ് എ പേഷ്യൻസ് കോപ്പ് വിത്ത് മെൻ്റൽ ഇൽനെസ് ലൈക്ക് ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് ഇൻസോംനിയ. ഉണ്ടോ, മറ്റു രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് അത് രണ്ടുമായിരുന്നല്ലോ, ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് ഇൻസോംനിയ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് ആണ് ഏതൊക്കെയാ, ബാർബിച്ചറേറ്റ്സ്, ആംഫിറ്റമൈൻസ്, ബെൻസോഡൈസെപ്പിൻസ്. ഓക്കെ, അതൊക്കെയാണ് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പേഷ്യൻസ് കോപ്പ് വിത്ത് മെൻ്റൽ ഇൽനെസ് ലൈക്ക് ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് ഇൻസോംനിയ. അത് ഈ ഡിപ്രഷനും ഇൻസോമിനിയും വരുന്ന ആൾക്കാരിൽ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് ആയിട്ട് നമ്മളതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മൈൽഡ് ഡോസേജ് ഓഫ് കൊക്കെയിൻ കോസസ് വിച്ച് പ്രോബ്ലം, ദർ ഈസ് സെൻസ് ഓഫ് യൂഫോറിയ. ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ഈസ് ഏതാ, സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബെൻസോഡൈസെപ്പിൻസും ആംഫിറ്റമൈൻസും മറ്റുമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഏത്, ഇൻസോംനിയ ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിപ്രഷൻ. ദെൻ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത്, ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എൻഡറോകൈനേസ് ദ ഡയജഷൻ ഓഫ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് വുഡ് ബി അഫക്റ്റഡ്. നമുക്കറിയാം എൻഡറോകൈനേസ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എൻസൈം വിച്ച് പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ജ്യൂസ് ഓർ സക്കസ് എൻഡറിക്കസ് അല്ലേ. സക്കസ് എൻഡറിക്കസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എൻസൈമാണ് ഏതാ, എൻഡറോകൈനേസ്. ദേ ആർ ഹെൽപ്സ് ഫോർ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷൻ അല്ലേ. പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷൻ സഹായിക്കുന്ന, പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷൻ്റെ ബിഗിനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റൊമക്കിലല്ല, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റീജിയനിൽ. അപ്പം ആ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റീജിയനിൽ പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷൻ ബിഗിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എൻസൈമാണ് ഏത്, എൻഡറോകൈനേസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ. ആ എൻഡറോകൈനേസിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ, എൻഡറോകൈനേസിൻ്റെ ജോലി എന്തുവായിരുന്നു, ദിസ് എൻഡറോകൈനേസ് കൺവേർട്ട്, നിങ്ങൾ അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ്, എൻഡറോകൈനേസ് കൺവേർട്ട് ഓർ ഹൈഡ്രലൈസ് ഏതാ, ഒരു ഇനാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ട്രിപ്സിനോജൻ അല്ലേ, ട്രിപ്സിനോജന ആക്റ്റീവ് ട്രിപ്സിൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു അല്ലേ, ട്രിപ്സിൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു. അതാണ് ഇതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആക്ടിവേറ്റഡ് ട്രിപ്സിൻ പിന്നെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അല്ലേ, പിന്നെ പ്രോ കാർബോക്സിപെപ്റ്റൈഡേസിനെ കാർബോക്സിപെപ്റ്റൈഡേസ് ആക്കുന്നു അല്ലേ. പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ വഹിക്കുന്ന ആളാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്, എൻഡറോകൈനേസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം, ഇവിടെ വിത്ത് ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എൻഡറോകൈനേസ് ദ ഡൈജഷൻ ഓഫ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് വുഡ് ബി അഫക്റ്റഡ്. ഡൈജഷൻ ഓഫ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് വുഡ് ബി അഫക്റ്റഡ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ആൽബുമിൻ, അമിനോ ആസിഡ്സ്, സൂക്രോസ്, സ്റ്റാർച്ച്, ഇത് നാലെണ്ണം. നമുക്കറിയാം എന്തായാലും പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷനെ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പറയുന്ന എൻഡറോകൈനേസ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോട്ടീൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ആരെയാ, ആൽബുമിനെയാണ് അല്ലേ. എന്തായാലും അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷൻ്റെ എൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഇനി സൂക്രോസ് നമുക്കറിയാം ഏതാ, കാർബോഹൈഡ്രേഷൻ ഫലമായിട്ടുള്ളതാണ്. സൂക്രോസിനെ സൂക്രൈസ് ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഫ്രക്ടോസ് ആക്കി മാറ്റും അല്ലേ. ഇതൊരു ഡൈസാക്രൈഡ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർച്ച് പോളിസാക്രൈഡ് ആണ്. അതിനെ ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേസസ് എൻസൈംസ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഏതാ, ആൽബുമിൻ അല്ലേ, ആൽബുമിൻ. ഇനി നമുക്ക് എന്നാൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അബൌട്ട് കോക്രോച്ച്. കോക്രോച്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ NCERTയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അതിൽ ഒന്ന്, ഇൻ എ ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ച് ദ വിങ്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ബിയോണ്ട് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദി അബ്ഡമൻ. ഇൻ എ ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ച് ദ വിങ്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ്സ് അപ് ടു ദ
ടിപ്പ് ഓഫ് ദി അബ്ഡമൻ. ഇസ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ്? നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, നമുക്കറിയാം മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ചിനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൽ കോക്രോച്ചിൻ്റെ ബോഡി ഇത്തിരി നാരോ ആൻഡ് ലോങ്ങേറ്റ് ആയിട്ടാണ്, ഫീമെയിലിൻ്റെ പക്ഷേ അത്ര അങ്ങനെയല്ല, ബ്രോഡ് ആൻഡ് വൈഡ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. രണ്ടുപേർക്കും രണ്ടുപേര് വിങ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പറയുന്നത് ഏതാ? ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ചിൽ അവരുടെ വിങ്സ് എക്സ്റ്റെൻസ് ബിയോണ്ട് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് അബ്ഡമൻ. അങ്ങനെ പറയാറില്ല. അത് ആരുടെ കാര്യത്തിലാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് എ മെയിൽ കോക്രോച്ച് അല്ലേ. അതൊരു മെയിൽ കോക്രോച്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഏതാ ഈ വിങ്സ് അബ്ഡമൻ്റെ ടിപ്പ് വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ചിൽ അത്രയും ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിങ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ഏതാ? ഒരു ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇനി അടുത്തത്, എ പെയർ ഓഫ് ത്രെഡ് ലൈക്ക് ആൻറ്റിനെ അറൈസിങ് ഫ്രം ദ മെംബ്രെയിനസ് സോക്കറ്റ്സ് ലൈങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ഐസ്. ഐസ് ഉദ്ദേശിച്ച് കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് അല്ലേ. നമുക്കറിയാം ആ കോക്രോച്ചിൻ്റെ ഹെഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾ, ആ ഹെഡ് ക്യാപ്സ്യൂളിൽ ഒരുപാട് കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് ഉണ്ട്. ആ കോമ്പൗണ്ട് ഐസിന് തൊട്ട് മുന്നിൽ നിന്നും ഏതാണ്? ഫ്രം സം മെംബ്രെയിനസ് സോക്കറ്റ്സ് വൺ പെയർ ഓഫ് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അറൈസസ്, ദേ ആർ കോൾഡ് എ ആൻറ്റിനെ അല്ലേ. നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു മോണിറ്ററിങ് ദ സറൗണ്ടിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. സറൗണ്ടിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ആരാ? ആൻറ്റിനെ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ടാക്ടൈൽ റിസപ്റ്റേഴ്സ് അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ ത്രെഡിലേക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചറായിട്ടല്ല ആൻറ്റിനെ കാണുന്നത്. പകരം എങ്ങനെയാണ് അത് കാണപ്പെടുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് വിത്ത് സെവറൽ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലേ. കുറേ ഷോർട്ട് സെഗ്മെൻറ്റുകൾ ചേർന്നാണ് ഏതാ ആൻറ്റിനെ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഷോർട്ട് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരായിരുന്നു എന്ത്? പോഡോമിയേഴ്സ് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ. അവരുടെ വാക്കിംഗ് ലെഗ്സിലും ഉണ്ടായിരുന്നു പോഡോമിയേഴ്സ്. അത് തന്നെ എവിടെയാ? ആൻറ്റിനയിലും പ്രസൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഹെഡ് ഈസ് മേഡപ്പ് ഓഫ് 6 സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഷോസ് ലിറ്റിൽ മൊബിലിറ്റി ഡ്യൂ ടു എ സ്ലൈറ്റ്ലി ഫ്ലെക്സിബിൾ നെക്ക്. ഉണ്ടോ? ഹെഡ് ഈസ് മേഡപ്പ് ഓഫ് 6 ഫ്യൂസ്ഡ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഹെഡ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 6 ഫ്യൂസ്ഡ് സെഗ്മെൻറ്റുകൾ ചേർന്ന് തന്നെയാണ്. അത് കറക്റ്റാണ്. ദെൻ ഇനി അടുത്തത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു 6 സെഗ്മെൻറ്റ്സ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഏതാ? എ പെയർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് ഐസ്, എ പെയർ ഓഫ് സിമ്പിൾ ഐസ് ഓർ ഓസിലെ, ദെൻ ലേബ്രം, ലേബിയം, എ പെയർ ഓഫ് മാക്സിലെ ആൻഡ് എ പെയർ ഓഫ് മാൻഡിബിൾസ് അല്ലേ. ഈ 6 സെഗ്മെൻറ്റുകൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹെഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇവരുടെ ഹെഡ് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ദ സെൻട്രൽ ആക്സിസ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഹൈപ്പോനാത്തസ് ഹെഡാണ് അല്ലേ. ആ ഹെഡ് നേരെ തൊറാക്സിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു തിൻ ഫ്ലെക്സിബിൾ നെക്കിലൂടെയാണ്. അങ്ങനെ തിൻ ഫ്ലെക്സിബിൾ നെക്ക് വഴി എന്നിട്ട് അതിനെ കവർ ചെയ്ത് സെർവിക്കൽ സ്ക്ലെറേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ആ തിൻ ഫ്ലെക്സിബിൾ നെക്ക് വഴി ഇത് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ മേക്കിംഗ് എ റൊട്ടേറ്ററി മൂവ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് അല്ലേ. അതിനെല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഒരു റൊട്ടേറ്ററി മൂവ്മെൻറ്റ് അലോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഹെഡ് ഈസ് മേഡ് ഓഫ് 6 സെഗ്മെൻറ്റ്സ്. അത് കറക്റ്റാണ്. ആൻഡ് ഷോസ് ലിറ്റിൽ മൊബിലിറ്റിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല, അവർ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ അല്ലേ, അവർ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മൊബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് മൊബിലിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഏതാണ്? ഹെഡാണ് ആരിൽ കാണുന്നത്? കോക്രോച്ചിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റിപ്പോയി. സ്ലൈറ്റ്ലി ഫ്ലെക്സിബിൾ നെക്കല്ല, സ്ലൈറ്റ്ലി ഫ്ലെക്സിബിൾ നെക്ക് അവിടെയുണ്ട്, പക്ഷേ ലിറ്റിൽ മൊബിലിറ്റി അല്ല, ലാർജ് സ്കെയിൽ മൊബിലിറ്റി അത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് തെറ്റിപ്പോയി. ഇനി ദ ഫോർ വിങ്സ് കോൾഡ് ടെക്മിന. നമ്മൾ പഠിച്ച് അവരുടെ തൊറാസിക് സെഗ്മെൻറ്റുകൾ 3 പ്രോതൊറാക്സ്, മീസോതൊറാക്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ മെറ്റാതൊറാക്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ മീസോതൊറാക്സിൽ നിന്ന് അറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് പെയർ ഓഫ് വിങ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവരാണ് എന്ത്? ഫോർ വിങ്സ് അല്ലേ. ഫോർ വിങ്സ് ഓർ ടെക്മിന ഓർ ഇറ്റ് അതർവൈസ് കോൾഡ് ഇലൈട്ര അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത്? ഇലൈട്ര എന്ന് പേര് വിളിക്കും. നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? അത് വളരെ ഡാർക്കാണ്, ഒപ്പേക്കാണ് അല്ലെ. ഒരു ഡാർക്ക് റെഡ് കളർ കാണപ്പെടും, ഒപ്പേക്കാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാ? കൈറ്റിനസ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് പെയർ ഓഫ് വിങ്സ് ആണ് ആര്? മീസോതൊറാസിക് വിങ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫോർ വിങ്സ് ഓർ ടെക്മിന ഓർ ഇലൈട്ര. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദെയർ ഫ്ലൈയിങ് അല്ലേ. അവരുടെ ഫ്ലൈയിങ്ങിന് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കുന്ന വിങ്സ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മീസോതൊറാസിക് വിങ്സ്. എന്നാൽ അനദർ സെക്കൻഡ് പെയർ ഓഫ് വിങ്സ് അറൈസിങ് ഫ്രം ദ മെറ്റാതൊറാക്സ്, ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് ദി ഹൈൻഡ് വിങ്സ്. സെക്കൻഡ് പെയർ വിങ്സ് മെറ്റാതൊറാക്സ് വരും, അതിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത്? ഹൈൻഡ് വിങ്സ് അല്ലേ. അത് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെംബ്രേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള വിങ്സ് ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പെയർ ഓഫ് വിങ്സ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റാതൊറാസിക് വിങ്സ്. ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദെയർ ഫ്ലൈയിങ്. അതാണ് അവരുടെ ഫ്ലൈയിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. എന്നാൽ അവർ ഫ്ലൈ ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാത്രമേ ഫ്ലൈ അവർ ചെയ്യാറുള്ളൂ. അത് എപ്പോഴും ഫ്ലൈയിങ് പ്രോപ്പർട്ടി അവർ കാണിക്കാറില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ അവർ മിക്കപ്പോഴും റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പെയർ ഓഫ് വിങ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർ വിങ്സ് അഥവാ ടെക്മിന അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഈ സെക്കൻഡ് പെയർ ഓഫ് വിങ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈൻഡ് വിങ്സിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കും. കവർ ചെയ്തിരിക്കും. എന്നാൽ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് വിടർന്ന് വരും. പക്ഷേ അത് ഉപയോഗിച്ചാണോ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന? അല്ല. അതൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് വിങ്സ് ആയിട്ടാണ് ആര് കാണപ്പെടുന്നത്? ഈ ഫോർ വിങ്സ് കാണപ്പെടുന്നത്. ആരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാ? ഹൈൻഡ് വിങ്സിനെ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ? ദ ഫോർ വിങ്സ് കോൾഡ് ടെക്മിന ആർ ഒപ്പേക്ക്, ഡാർക്ക് ആൻഡ് ലെതറി ആൻഡ് കവർ ദ ഹൈൻഡ് വിങ്സ് ഡ്യൂറിങ് ഫ്ലൈറ്റ്. ഉണ്ടോ? ആൻഡ് കവർ ദ ഹൈൻഡ് വിങ്സ് ഡ്യൂറിങ് ഫ്ലൈറ്റ്. ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഹൈൻഡ് വിങ്സിനെ ഇത് കവർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല.
അത് തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് ഫോൾസ് ആയിപ്പോയി അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് വരാം. അതാണ്ട് ദ അബ്ഡമൻ ഓഫ് ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 10 segments. ഇൻ ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ചസ് ദർ അബ്ഡമൻ ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് വിത്ത് ദർ ആർ 10 number of segments അല്ലെ. thoracic segments 3 അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാ? ഇത് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് വരുന്നത്? റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അബൌട്ട് എ കോക്രോച്ച്. ഇനി താണ്ടേ ഓഫ് ദി അബോവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ ഓൺലി 2 are true, ഓൺലി 3 are true, ഓൺലി 4 are true, all are true. എന്തായാലും all are true വരത്തില്ല അല്ലേ. പിന്നെ 4 are true എന്ന് പറയുമ്പോൾ താണ്ടെ ഇത് 2 തെറ്റിപ്പോയി കിടക്കുക, 3 തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും പോയി. പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? എങ്ങനെ ഓൺലി 3 are true അതും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. 3 are false എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതാ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആയി, പിന്നെ വരുന്നത് ഏതാ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൺലി 2 are true. ദാറ്റ് ഈസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പറയുന്നത് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് എയർ അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ ദ ലങ്സ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ്ഡ് ഇൻസ്പിറേഷൻ. കണ്ടോ, ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ലങ്സ് ത്രൂ എ ഫോഴ്സ്ഡ് ഇൻസ്പിറേഷൻ. ഒരു ഫോഴ്സ്ഡ് ഇൻസ്പിറേഷൻ വഴി നമ്മൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് എയറിൽ അതിനകത്ത് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ മൊത്തം നിൽക്കുന്ന ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് എയറിന് വിളിക്കുന്ന പേരെന്തുവാ? നമ്മളിതിനെ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കി പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി എക്സൈൽ ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞു. അപ്പം ERV അത് പുറത്ത് പോയി. ERV പുറത്ത് പോയാലും കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ലങ്ങിനകത്തുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരെന്തുവാ? RV. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് എടുക്കുക, അതെന്താ? IRV. അപ്പോൾ എന്താണ്ടേ ഏതൊക്കെ വന്നു അവിടെ? ERV അല്ലേ, ഏറ്റവും ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി പുറത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ ലങ്ങിനകത്തുണ്ട്. ആരാ? RV. പിന്നെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി അകത്തേക്ക് എടുത്തു, IRV. ഇനി ഇതെല്ലാം ചെയ്യാമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമലി അകത്തേക്ക് എടുക്കാനും പുറത്തേക്ക് കളയാനും കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ. ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും സം ടോട്ടലാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ലങ്സ് ത്രൂ എ ഫോഴ്സ്ഡ് ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് ടോട്ടൽ ലങ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലേ. ടോട്ടൽ ലങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഇസ് ക്ലിയർ? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ 4600 ml എന്ന് ആവറേജ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ. അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഏത് കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി? RV. RV എന്ന് പറയുന്നത് 1100 to 1200 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഏതാ? 5800 നമുക്ക് പറയാം. 5800 ml അല്ലേ, റൗണ്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുകയാണ്. ദറ്റ് ഈസ് എ ടോട്ടൽ ലങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ. നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ. അപ്പോൾ താണ്ടെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് എയർ അക്കോമഡേറ്റ് ഇൻ ദ ലങ്സ്. ലങ്ങിനകത്ത് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൊത്തം എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ലങ്ങിനകത്ത് എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ നിൽക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ ആണ് എന്ത്? ടോട്ടൽ ലങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ആദ്യത്തെ നോക്കേ ഇൻസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി. അതെന്തു ഇൻസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി? TB പ്ലസ് IRV ആണ് എന്ത്? ഇൻസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി. അതെന്തുവായിരുന്നു? ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ ക്യാൻ ബി ഇൻഹെയിൽഡ് ത്രൂ എ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ഇൻഹലേഷൻ ബട്ട് ആഫ്റ്റർ എ നോർമൽ എക്സലേഷൻ. നോർമലി ഒന്ന് കളഞ്ഞു, അത് TB. എന്നിട്ട് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി അകത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ ആണ് ഏത്? ഇൻസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി. അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എത്രയാ? ദറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 3000 to 3500 ml അല്ലേ. അതാണ് ഇൻസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി. ദെൻ അത് നമ്മുടെ ലങ്ങിനകത്ത് അക്കോമഡേറ്റ് നിൽക്കുന്നതല്ല, നമ്മൾ കുറച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് നോർമലി കളഞ്ഞിട്ട് മാക്സിമം എടുക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. ആ വോളിയം ഓഫ് എയർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ലങ് ആണ്. ഇനി ഫങ്ഷണൽ റെസിജ്വൽ കപ്പാസിറ്റി. ഫങ്ഷണൽ റെസിജ്വൽ കപ്പാസിറ്റി FRC നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ത് വരുന്നത്? FRC ഇറ്റ് ഈസ് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ERV ആൻഡ് RV അല്ലേ. ERV ആൻഡ് RV ദാറ്റ് ഈസ് 2100 to 2300 ml അല്ലേ. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഏതാ? ഫങ്ഷണൽ റെസിജ്വൽ കപ്പാസിറ്റി. എന്ത് വരുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ ഹോൾഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ലങ്സ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ എ നോർമൽ എക്സലേഷൻ അല്ലേ. ഒരു നോർമൽ എക്സലേഷനിലൂടെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ പുറത്ത് കളഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എന്താണ്? അങ്ങനെ നോർമൽ എക്സലേഷനിലൂടെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ പുറത്ത് കളഞ്ഞാലും പിന്നെയും കുറേ എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ അതിനകത്ത് കാണപ്പെടും. ആ നിൽക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് എയറിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത്? ഫങ്ഷണൽ റെസിജ്വൽ കപ്പാസിറ്റി. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതിൻ്റെയൊക്കെ സം ടോട്ടലാണ്? ERVയും വരും, RVയും വരും. ERV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി കളയുന്നത്, നമ്മളിങ്ങനെ കളയുന്നത് അല്ലേ. പക്ഷെ നമ്മൾ നോർമലി ഇങ്ങനെ എക്സൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി കളയുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ പോവുമോ? ഇല്ല, അത് എവിടെ തന്നെ നിൽക്കും? ലങ്ങിനകത്ത് തന്നെ നിൽക്കും അല്ലേ. ഇപ്പം നമ്മൾ 3 പേരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരാൾ TB, ഒരാൾ ERV, ഒരാൾ RV. നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഇവരെ 3 ഒരുമിച്ച് തള്ളിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി തള്ളിയപ്പോൾ ആ ERV അങ്ങ് പോയി. പക്ഷേ അത് പോയാലും ബാക്കി കുറച്ച് എമൗണ്ട് ലങ്ങിനകത്തുണ്ട്. അതെന്തായിരുന്നു? RV ആണ്, അതവിടെ ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നോർമലി തള്ളിയാൽ ഈ ERV പോവുമോ? പോകത്തില്ല. മാത്രമല്ല
ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി തള്ളിയിട്ടും പോകാത്ത ആളാണ് ആർ വി, അല്ലേ? ആർ വി അതിപ്പം നമ്മൾ നോർമലി തള്ളിയാൽ പോകുമോ? ഇല്ല, അവർ എവിടെ തന്നെ നിൽക്കും? ലങ്ങിനകത്തുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ, അല്ലെ, നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി തള്ളിയപ്പോൾ ഈ ആർ വി അങ്ങ് പോയി, എന്നിട്ടും ആർ വി അകത്തുണ്ട്. ഇനി നോർമലി തള്ളുമ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി പോകുന്ന ആൾക്കാർ പോകത്തില്ല, അവർ ലങ്ങിനകത്ത് തന്നെ നിൽക്കും. ആരാ? ഈ ആർ വി. ഇനി ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി തള്ളിയിട്ടും പോകാത്ത ആളാണ് ഇവർ ആർ വി. അവരിപ്പോൾ നോർമലി തള്ളി അവർ പോകുമോ? ഒരു മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യത്തില്ല, ലങ്ങിനകത്ത് നിൽക്കും, അല്ലേ? അത് രണ്ടുകൂടെ ചേരുമ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് എന്ത്? ഫങ്ഷണൽ റെസിജ്വൽ കപ്പാസിറ്റി, അല്ലേ? ഇനി അടുത്തത് എക്സ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി. അതെന്താ? ഇൻസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഈസി, ദറ്റ് ഈസ് ടി വി പ്ലസ് എന്താ? ഇ ആർ വി, അല്ലേ? ടി വി പ്ലസ് ഇ ആർ വി. നമ്മൾ ഏതാണ്ട് 1500 to 1600 ml നമ്മൾ പറയും, അല്ലേ? എന്ത് വരുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ടി വി ആൻഡ് ഇ ആർ വി. ദറ്റ് മീൻസ് ദ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ ക്യാൻ ബി എക്സൈൽഡ് ത്രൂ എ ഫോഴ്സ്ഫുൾ എക്സലേഷൻ ബട്ട് ആഫ്റ്റർ എ നോർമൽ ഇൻഹലേഷൻ, അല്ലേ? നമ്മൾ നോർമലി എടുത്തു, ടി വി ആയി, നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി കളയുന്നു. ആ കളയുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ, ഇത് ഇങ്ങനെ കളയാനുള്ള ലങ്ങിൻ്റെ എബിലിറ്റി, അതാണ് എന്ത്? എക്സ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ അക്കോമഡേറ്റ് ഇൻ ദ ലങ്സ് ത്രൂ എ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഐ ആർ വി വന്നു, എന്നിട്ട് അതൊരു എക്സലേഷൻ ശേഷം അപ്പോൾ ഇ ആർ വി ആയി, അതിനുശേഷം കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ അവിടെ ഉണ്ട്. ആരാ? ആർ വി ഉണ്ട്. പിന്നെ നോർമലി അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും പോകാനുള്ള എബിലിറ്റി ഏതാ? ടി വി. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സം ടോട്ടലാണ് ഏത്? ടോട്ടൽ ലങ് കപ്പാസിറ്റി. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് 4th one. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. അതെ, സെലക്ട് ദ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെ, അവിടെ നോക്കേ, മെജോറിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ വെയിൻസ്. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ബ്ലഡിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡും എവിടെ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്? വെയിൻസിൽ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ശരി തന്നെയാണ്, കാരണം വെയിൻസിൻ്റെ ലൂമൻ എങ്ങനെയാണ്? ആർട്ടറീസിനെ മറ്റൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് വൈഡർ ലൂമനാണ്, അല്ലേ? വൈഡർ ലൂമനാണ്. നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മൊത്തം ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെയിൻസ്, വെന്യൂൾസ്, വീനക്കാവാസ്, ഇങ്ങനെ സ്മോൾ വെയിൻസും വീനക്കാവാസും വെന്യൂൾസും ഇതെല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് എൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. സ്മോൾ വെയിൻസ്, നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള സ്മോൾ വെയിൻസ് അത് മാത്രം എടുക്കുന്നു. ആ സ്മോൾ വെയിൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 80 cm² ആണ്. 80 cm² ആണ് അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ, അല്ലേ? അത് എത്രയാണ്? സ്മോൾ വെയിൻസിൻ്റെത് അത് മാത്രമാണ് 80 cm². എന്നാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് വീനക്കാവ. വീനക്കാവയുടെ 2 എണ്ണം വരുമല്ലോ, വീനക്കാവ അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 8 cm² ആണ്. 8 cm². ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന അടുത്തുകൊണ്ട് ആരാ? വെന്യൂൾസ്. ഈ വെയിൻസിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ആര്? വെന്യൂൾസ്. വെന്യൂൾസിൻ്റെ ടോട്ടൽ സ്ക്വയർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് 250 cm² ആണ്. 250 cm² ആണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളിത് മൊത്തം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എത്ര വരും? 338, അല്ലേ? അത്ര ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് അത് cm² വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ മൊത്തം ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ നമ്മൾ പറയുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ 250 + 80 എത്ര? 330 ആയി, +8 338 ആയില്ലേ? അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആർട്ടറീസിന് ഇത്രയും ഇല്ല. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴേ ആ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനകത്ത് ഏതാണ്ട് 64% ഓഫ് ബ്ലഡും എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്? നമ്മുടെ വെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വീനസ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. 65% എവിടെയാ? വീനസ് സിസ്റ്റത്തിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും മെജോറിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ വെയിൻസ്. അത് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ്, അല്ലേ? മാക്സിമം പെർസെൻറ്റേജും എവിടെ തന്നെയാണ്? വെയിൻസിനകത്താണ്. ഇനി ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഈസ് നോട്ട് സെയിം ആസ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. ആ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഈസ് നോട്ട് സെയിം ആസ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. ശരിയല്ലയോ? കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും എക്സാക്ട്ലി സിമിലർ ആണോ? അല്ല, രണ്ടും രണ്ടാണ്, അല്ലേ? ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ നമുക്കറിയാം, കാർഡിയാക് ഫെയിലിയർ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഫെയിലറിങ് ഓഫ് ദി ഹാർട്ട് ടു പമ്പ് ഇനഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫ്രം ഹാർട്ട് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡി പാർട്സ്, അല്ലേ? ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡി പാർട്സിലേക്ക് ബ്ലഡിനെ പമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഹാർട്ടിൻ്റെ എബിലിറ്റിക്കുള്ള പോരായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവരാണ് എന്ത്? ഹാർട്ട് ഫെയിലർ. അത് വരാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ വോളിലേക്ക് ബ്ലഡ് എത്തിക്കുന്ന ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആരാ? കൊറോണറി ആർട്ടറീസ്, അല്ലേ? അതുവഴി സഫീഷ്യൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ബ്ലഡ് ഹാർട്ട് മസിൽസിലേക്ക് എത്താതെ വരുമ്പോഴാണ് എന്താ? ഹാർട്ടിന് മറ്റുള്ള ഓർഗൻസിലേക്ക് ബ്ലഡിനെ പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത്, അല്ലേ? അതാണ് ഹാർട്ട് ഫെയിലർ. അതിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, കഞ്ചഷൻ ഓഫ് ലങ്സ് ആർ ഇറ്റ്സ് പ്രൈമറി സിംറ്റം, അല്ലേ? എന്നാൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അഥവാ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെമ്പററി ഓർ പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോപ്പേജ് ഓഫ് ദി ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഡ്യൂ ടു damages occurs a portion of the heart muscles, അല്ലേ? നമ്മുടെ ഹാർട്ട് മസിൽസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ എന്താ? ഡാമേജ് ആയിട്ട് ഹാർട്ട് ടെമ്പററി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടോ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് സ്റ്റോപ്ഡ് ആകുന്ന അവസ്ഥ, ആ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവരാണ് എന്ത്? ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, അല്ലേ? അതുണ്ടാകാൻ കാരണവും നമുക്കൊരു പരിധിവരെ പറയാം. കൊറോണറി ആർട്ടറിക്കകത്ത് കൊറോണറി ത്രോംബോസിസ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്, എന്തോ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ്, അല്ലേ? അപ്പം സഫീഷ്യൻ്റ് ബ്ലഡ് ഹാർട്ട് മസിൽസിലേക്ക് എത്താതെ ഹാർട്ട് മസിലിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് എന്താണ്? ടെമ്പററി ആയിട്ടോ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടോ ഡാമേജ് ആയിപ്പോവും,
അപ്പോൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചിലപ്പോൾ നിന്ന് പോകാം. ആ കണ്ടീഷനാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. ഇത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതും ട്രൂ ആണ്. ഇനി അടുത്തത് ഓൾ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് എ ഫ്യൂ ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ഹാവ് എ ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം. ശരിയല്ലയോ? എല്ലാ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിനും അതുപോലെ ഓൾ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ്, എല്ലാ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സൈക്ലോസ്റ്റൊമേറ്റ മുതൽ എവിടെ വരെയാ മാമൽസ് വരെ, ഇവരിലെല്ലാം തന്നെ ഏത് സർക്കുലേഷനാണ്? ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേഷനാണ്. എക്സെപ്ഷൻ ഇല്ല അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് എ ഫ്യൂ ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് കുറേ ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഇല്ല, ചിലർക്ക്. ആർക്കൊക്കെയാണ്? മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അനലീഡ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ച്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അനലീഡ്സ്, പിന്നെ സെഫാലോപോഡ് മൊളസ്കൻസ് അല്ലെ, ഇവരൊക്കെ ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇൻ ദീസ് കേസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ദർ ഹാവ് എ ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതും കറക്റ്റാണ്. എല്ലാ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിനും പിന്നെ കുറച്ച് ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിനും ഏത് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റമാണ്? ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണ്. ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് വരാം. അതാണ്ട് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് ന്യൂറൽ സിഗ്നൽസ് ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട്. നമ്മുടെ കാർഡിയാക് ഫങ്ഷൻസ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മെഡുല ഒബ്ലോങ്കേറ്റയിൽ ഒരു കാർഡിയാക് ന്യൂറൽ സെൻറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ. ആൻഡ് ദാറ്റ് കാർഡിയാക് ന്യൂറൽ സെൻറ്റർ ഇൻ മെഡുല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ ഈസ് ഫോംഡ് വിത്ത് 2 different sides. There is a cardio accelerator and also cardio inhibitor അല്ലേ. കാർഡിയോ ആക്സിലറേറ്ററും ഉണ്ട്, പിന്നെ അതാ കാർഡിയോ ഇൻഹിബിറ്ററും ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് കാർഡിയോ ആക്സിലറേറ്റർ കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഹാർട്ട് വോൾ ത്രൂ സിമ്പതറ്റിക് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് അല്ലേ. കാർഡിയോ ആക്സിലറേറ്റർ മെഡുല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ ഹാർട്ട് വോളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് വഴിയാണ്? സിമ്പതറ്റിക് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് വഴിയാണ്. The neural signals coming from the cardio accelerator into the heart wall will increase the strength of the contraction of heart and thereby increasing heartbeat rate അല്ലേ. അതാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ആ കാർഡിയോ ആക്സിലറേറ്ററിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ മറ്റൊന്നുണ്ട്. ഏതാ? കാർഡിയോ ഇൻഹിബിറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ. ദിസ് കാർഡിയോ ഇൻഹിബിറ്റർ ഓൾവേസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഹാർട്ട് വോൾ ത്രൂ പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് അല്ലേ. ആ കാർഡിയോ ഇൻഹിബിറ്റർ ഓഫ് ദി മെഡുല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ അത് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഏത് വഴിയാണ്? പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് മുഖേനയാണ്. ദ ഇമ്പൾസസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ കാർഡിയോ ഇൻഹിബിറ്റർ ത്രൂ പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ ഹാർട്ട് വോൾ വിൽ ഡീക്രീസസ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റ് അല്ലേ. അവർ കൂടി നിൽക്കുന്ന ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റിനെ കുറയ്ക്കും. രണ്ടും ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിക്കാണ്. സിമ്പത്തറ്റിക് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടുമ്പോൾ പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് ന്യൂറൽ സിഗ്നൽസ് എന്താണ്? ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യിക്കും അല്ലേ. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് ന്യൂറൽ സിഗ്നൽസ് ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്നാണ്. അത് ശരിയാവുമോ? ഇല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്? ഡിക്രീസ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വരേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് 4th ഓപ്ഷൻ. അവിടെ ചോദിച്ചിരുന്നത് ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ 4th ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ദെൻ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. തൻ്റെ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഹോർമോൺ ക്യാൻ റെഗുലേറ്റ് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓർ ക്രോമസോം ഫംഗ്ഷൻ? ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ അഥവാ ക്രോമസോം ഫംഗ്ഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ കാറ്റഗറി ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ജീൻ എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വരുന്ന ഹോർമോൺ ടാർഗറ്റ് സെല്ലിനകത്ത് ചെല്ലണം അല്ലേ. എസ്പെഷ്യലി ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് നിന്ന് വേണം ജീനോമിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും ട്രാൻസ്ലേഷനൊക്കെ നടത്തുന്നത്. നമ്മൾ 3 ടൈപ്പ് റിസപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. എപ്പോഴും ഒരു ഹോർമോൺ അതിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് ഓർഗനിൽ ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ടാർഗറ്റ് ഓർഗനുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോൺ റിസപ്റ്റേഴ്സ് അതുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ 3 ടൈപ്പ് ഹോർമോൺ റിസപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെംബ്രെയിൻ റിസപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലേ, സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് റിസപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ന്യൂക്ലിയർ റിസപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലേ. അതിന് മെംബ്രെയിൻ റിസപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാർഗറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനിൽ കാണപ്പെടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഹോർമോൺ റിസപ്റ്ററിലേക്ക് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണിന് ഒരിക്കലും ആ ടാർഗറ്റ് സെല്ലിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ. അവർ സെൽ മെംബ്രെയിനിലിരിക്കുന്ന HR മീൻസ് ഹോർമോൺ റിസപ്റ്റർ അതുമായിട്ട് അങ്ങ് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അല്ലേ. എന്നിട്ട് ദേ വിൽ ജനറേറ്റിംഗ് സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് അല്ലെ. സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചേഴ്സിന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെ IP3 ഡൈ അസൈൽ ഗ്ലിസറോൾ അല്ലേ. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ സൈക്ലിക് AMP അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ കൈനേസ് എൻസൈം അതിനെയൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയിട്ട് ടിഷ്യൂ ഡിഫറൻസിയേഷനും മറ്റുമൊക്കെ നടത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അവർക്ക് ആ ജീനോമിനകത്ത് വലിയ വേരിയേഷൻ വരുത്താൻ പറ്റുകയില്ല. ഇനി നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ ആ മെംബ്രെയിൻ റിസപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് ഹോർമോൺ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ഹോർമോണൽ ആക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അതിന് വിളിക്കുന്നവരാണ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഹോർമോണൽ ആക്ഷൻ ഓർ ഇമ്മൊബൈൽ റിസപ്റ്റാർ മോഡൽ ഓഫ് ഹോർമോണൽ ആക്ഷൻ. അത് കൂടുതലും കാണിക്കുന്നത് ആരാ? വാട്ടർ സോളബിൾ ഹോർമോൺസ് ആണ് അല്ലേ. ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഹോർമോൺസ് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഏതൊക്കെയാ? പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺസ് എല്ലാം തന്നെ വരും. അതിപ്പോൾ PTD ഹോർമോൺസ് ആയാലും ഹൈപ്പോതലാമിക് ഹോർമോൺസ് ആയാലും അതെല്ലാം അല്ലേ. പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺസ് എല്ലാം തന്നെ ഏത് ടൈപ്പ് ഹോർമോണൽ ആക്ഷനാണ് കാണിക്കുന്നത്? മെംബ്രെയിൻ റിസപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തുള്ള ഹോർമോണൽ ആക്ഷനാണ്. സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചേഴ്സിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹോർമോണൽ ആക്ഷനാണ് അല്ലേ. പാരാതൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ ആയാലും തൈറോകാൽസിൻ ആയാലും ഏതായാലും. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കിയാൽ പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺസ് ഏതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്? അതാണ്ട് തൈമോസിൻ, അത് മെംബ്രെയിൻ റിസപ്റ്റേഴ്സിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യും. അല്ലാതെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ജീൻ എക്സ്പ്രഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോം ഫംഗ്ഷനോ നടത്തിയല്ല. ഇനി അടുത്തത് കോളിസിസ്റ്റോകൈനിൻ CCK ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഹോർമോണാണ്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അതും ഒരു പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് ഹോർമോണാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്തും അവരും മെംബ്രെയിൻ റിസപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ടാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇൻഹിബിൻ അറിയാമല്ലോ.
FSHൻ്റെ സെക്രീഷനെയൊക്കെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം ആ ഇൻഹിബിനും ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോണാണ്. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺസ് ആയതുകൊണ്ട് ദേ ആർ നോട്ട് എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ദി ടാർഗറ്റ് സെൽ. അതിനകത്തേക്ക് ഒരിക്കലും കയറാറില്ല, പുറത്തിരുന്നുകൊണ്ട് അകത്ത് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി മാത്രമല്ല ഈ പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺസ് മാത്രമല്ല, ഇനിയുമുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്ന പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺസ്, പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് ഹോർമോൺസ്, നാനോ പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺസ്, ഇതെല്ലാമാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺസ്. അതുമാത്രമല്ല കാറ്റിക്കോളമൈൻസ് അത് അഡ്രിനാലിൻ ആൻഡ് നോർ അഡ്രിനാലിനും അവരും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഹോർമോണൽ ആക്ഷനാണ്. ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് അവരും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഹോർമോണൽ ആക്ഷനാണ് അല്ലേ. എന്നാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് അവരെപ്പോഴും സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലുള്ള സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് റിസപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജീൻ എക്സ്പ്രഷനിൽ വേരിയേഷൻ നടത്തുന്നത് അല്ലേ. സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് അക്കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എണ്ണമുണ്ട്. സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺസിന് കൂടാതെ വരുന്ന ഹോർമോൺസ് ഏതാ? അമൈൻസ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം. ഏതൊക്കെയാ? T3 ആൻഡ് T4 അല്ലേ. ട്രൈ അയഡോ തൈറോണിൻ ആൻഡ് ടെട്രാ അയഡോ തൈറോണിൻ. ദീസ് ആർ 2 അമൈൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹോർമോൺസ് derived ഫ്രം an amino acid called ഏതാ? ടൈറോസിൻ അല്ലേ. ഇവരുടെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ഓൾവേസ് ബൈൻഡ്സ് വിത്ത് ന്യൂക്ലിയർ റിസപ്റ്റേഴ്സ്. ഇവരെപ്പോഴും ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരുമായിട്ടാ? ന്യൂക്ലിയർ റിസപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ടാണ്. ന്യൂക്ലിയർ റിസപ്റ്റേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ദി ടാർഗറ്റ് സെൽ. അവിടെ ടാർഗറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള ന്യൂക്ലിയർ റിസപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ? ഹോർമോണൽ ആക്ഷൻ നടത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജീൻ എക്സ്പ്രഷനിൽ വേരിയേഷൻ നടത്തും, എന്നുവെച്ചാൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടത്തും. mRNAയുടെ സഹായത്താൽ പ്രോട്ടീൻസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്രോമസോമൽ ഫംഗ്ഷൻ നടത്തുന്നത് ശരിക്കും ആരാന്നരം? ഈ ട്രൈ അയഡോ തൈറോണിൻ ആൻഡ് ടെട്രോ അയഡോ തൈറോണിനാണ്. ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആരാ? ടെട്രാ അയഡോ തൈറോണിൻ അല്ലേ. നമ്മൾ തൈറോക്സിൻ എന്ന് കോമൺലി പറയാറുണ്ട്. കാരണം ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ കൂടുതലും വരുന്നത് T4 ആണ്. T3 വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ T3 ഈസ് മോർ പൊട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി T4. അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ. ദെൻ നൗ വി ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ എ പേഴ്സൺ ഹാവിംഗ് ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്? ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നോക്കാം. നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ. ക്യാൻ ഡൊണേറ്റ് ബ്ലഡ് ടു പേഴ്സൺസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എ ബി ആൻഡ് ബി. ഈ ബി ഗ്രൂപ്പുകാരനായിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സൺ, ബി ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പോൾ അയാളുടെ RBC സർഫസിൽ ഒരു ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ട്. ഏതാ? ബി ആൻറ്റിജൻ അല്ലേ. എന്നിട്ട് അതേ പേഴ്സൻ്റെ പ്ലാസ്മയിൽ അതിന് കോമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ട്. ഏതാ? ആൻറ്റിബോഡി എ ഉണ്ടോ. നമ്മൾ എപ്പോഴും ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഡോണറിൻ്റെ RBCയിലിരിക്കുന്ന ആൻറ്റിജൻ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ പറയുന്നത് തന്നെ അല്ലേ. കാരണം ഒരു സേഫ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ആകുമ്പോൾ ഡോണറിൻ്റെ RBCയിൽ ഒരു ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആൻറ്റിജൻ റിസിപ്പിയൻറ്റിൻ്റെ പ്ലാസ്മയിലുള്ള ആൻറ്റിബോഡിയുമായിട്ട് എന്തായിരിക്കണം? കോമ്പാറ്റബിൾ ആയിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതൊരു സേഫ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ബി ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ആൻറ്റിജൻ ഏതാ? ബി ആണ്. അപ്പോൾ ആ ബി ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണ് സെയിം ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിന് ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. ഇപ്പം ബി ഗ്രൂപ്പിന് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു, അവിടെ ആൻറ്റിജൻ ബി, ആൻറ്റിബോഡി എ തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോമ്പാറ്റബിൾ. എന്നാൽ ഈ ബി ഗ്രൂപ്പുകാരൻ ഇനി അടുത്ത എക്ക് കൊടുക്കുന്നു. എക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഏതാണ് എ ഗ്രൂപ്പുകാരൻ്റെ പ്രത്യേകത? അയാളുടെ ആൻറ്റിജൻ അല്ലെ. എ ഗ്രൂപ്പുകാരാകുമ്പോൾ അയാളുടെ ആൻറ്റിജൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആൻറ്റിജൻ എ ആണ്, ആൻറ്റിബോഡി ബിയുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആൻറ്റിജൻ ബിയും ആൻറ്റിബോഡി ബിയും ഇൻകോമ്പാറ്റബിലിറ്റി കാണിക്കത്തില്ലേ? അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കത്തില്ലേ? അപ്പം ബി ഗ്രൂപ്പുകാരന് ഏത് ഗ്രൂപ്പുകാരന് ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല? എക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. ഇനി ഒയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഒ ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ ആൻറ്റിജൻസ് ഇല്ല, പക്ഷേ ആര് രണ്ടുമുണ്ട്? ആൻറ്റിബോഡിയുണ്ട്, ആൻറ്റിബോഡി എയും ഉണ്ട് ബിയും ഉണ്ട്. ഇൻകോമ്പാറ്റബിലിറ്റി കാരണമാകും. സോ ബി ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സൺസ് കനോട്ട് ഡൊണേറ്റ് ബ്ലഡ് ടു എ ആൻഡ് ഒ. എന്നാൽ എ ബി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി ഗ്രൂപ്പിനാകുമ്പോൾ ആൻറ്റിജൻ എയും ബിയും ഉണ്ട്, പക്ഷേ ആരില്ല? ആൻറ്റിബോഡി ഇല്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻകോമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല. സോ ബി ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സൺസ് ക്യാൻ ഡൊണേറ്റ് ബ്ലഡ് ടു എ ബി ആൻഡ് ബി. ശരിയല്ലേ? ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റാണ്. ക്യാൻ ഡൊണേറ്റ് ബ്ലഡ് ടു പേഴ്സൺസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ബി ആൻഡ് ബി. അത് ട്രൂ ആണ്. ഇനി അടുത്തത് ക്യാൻ അക്സെപ്റ്റ് ബ്ലഡ് ഫ്രം ദോസ് വിത്ത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ബി ആൻഡ് ഒ. ഇനി ബ്ലഡ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന കേസ്. ഇപ്പം ബി ഗ്രൂപ്പുകാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആരിൽ നിന്നൊക്കെ ബ്ലഡ് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എന്തായാലും ബി ഗ്രൂപ്പുകാരായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് താണ്ട് ഇത് റിസീപ്പൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ റിസീപ്പൻ്റ് താണ്ട് ഈ സെയിം ബി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി എ ഗ്രൂപ്പുകാരിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അന്നേരം ആൻറ്റിജൻ എ വരും, അതിവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൻറ്റിബോഡി ആയിട്ട് ഇൻകോമ്പാറ്റബിലിറ്റി കാണിക്കും. സോ ബി ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സൺസ് കനോട്ട് റിസീവിങ് ബ്ലഡ് ഫ്രം എ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ. ഇനി അതേ ബി ഗ്രൂപ്പുകാരെന്നാണ്ട് ഓയിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു. ഓയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഓയ്ക്ക് ആരില്ല? ആൻറ്റിജൻസ് ആർ ടോട്ടലി ആബ്സെൻറ്റ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓയിനെ യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അവർക്ക് ആൻറ്റിജൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല. ആൻറ്റിബോഡി വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, അതിവിടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല. കാരണം ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി ജനറേറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് വരണം. ഒ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് അതില്ല. സോ ബി ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സൺസ് ക്യാൻ റിസീവിങ് ബ്ലഡ് ഫ്രം ബി ആൻഡ് ഓൾസോ അല്ലേ. ബിയിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പിന്നെ ആരിൽ നിന്ന്? ഓയിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി എ ബിയിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അന്നേരം ആൻറ്റിജൻ എയും ബിയും അവിടെ ഉണ്ട്.
അതിനകത്ത് ആൻറ്റിജൻ പിന്നെ എ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൻറ്റിബോഡി എയുമായിട്ട് ഇൻകോമ്പാറ്റിബിലിറ്റിക്ക് കാരണമാകും. സോ ബി ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സൺസ് ക്യാൻ റിസീവ്, ദേ ക്യാൻ അക്സെപ്റ്റ് ബ്ലഡ് ഫ്രം ദോസ് വിത്ത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ബി ആൻഡ് ഒ. ദറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ട്രൂ. അതും കറക്റ്റാണ്. ഇനി അടുത്ത് നോക്കേ, ക്യാൻ ഡൊണേറ്റ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ബി ഓൺലി. ഉണ്ടോ, അവർക്ക് ബി ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് മാത്രമേ ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന്. അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? അല്ല. ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിന് എന്താ? ബി ഗ്രൂപ്പ് ബ്ലഡ് the persons with the B blood group can donate blood to the ഏതാ എ ബി ആൻഡ് ബി രണ്ടിനും കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ ബി ഓൺലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് തെറ്റിപ്പോയി. അപ്പോൾ ആൻസർ ഏത് വരും? ബോത്ത് 1 and 2 ആർ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലേ? ആൻസർ ഈസ് 4. ദെൻ വി ഗോയിങ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. അത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പലതവണ പല ആൾക്കാരും വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. അത് വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ എഴുതിയതുമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. അതാണ്ട് വായിക്കുമ്പോഴേ അറിയാം. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ സഹേലി? സഹേലിനെ സംബന്ധിച്ച്, സഹേലി നമുക്കറിയാം ഒരു നോൺ സ്റ്റെറോയിഡൽ ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് പില്ലാണ്, വൺസ് എ വീക്ക് പില്ലാണ് അല്ലേ? അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഏതാ നമ്മൾ പറയുന്നത് സെൻക്രോമൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർമലോക്സിഫീൻ അല്ലേ? അതൊക്കെ ചേർന്നുള്ളതാണ് ഏതാ സഹേലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ്സ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ബൈ ബ്ലോക്കിംഗ് the estrogen receptors present in uterus. That is the ultimate function performed by Saheli. It prevents implantation. Implantation prevent എങ്ങനെ? By blocking the estrogen receptors present in the uterus. യൂട്രസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈസ്ട്രജൻ റിസപ്റ്റേഴ്സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതാ ഇംപ്ലാന്റേഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഈസ്ട്രജൻ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ പ്രോളിഫറേഷൻ ഓഫ് ദി എൻഡോമെട്രിയം ഓഫ് യൂട്രസ് അല്ലേ? അപ്പം ആ ഈസ്ട്രജൻ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്ട്രജൻ വന്ന് ഈസ്ട്രജൻ റിസപ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്താലേ ആ പ്രോളിഫറേഷൻ ഓഫ് എൻഡോമെട്രിയം നടക്കത്തുള്ളൂ, പ്രഗ്നൻസിയിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ ആ ഈസ്ട്രജൻ റിസപ്റ്റേഴ്സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. അവിടേക്ക് ഈസ്ട്രജൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ആരും സമ്മതിക്കത്തില്ല, ഈ പറഞ്ഞ സഹേലി സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഇംപ്ലാന്റേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇത്ര സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, നിങ്ങൾക്കിതെല്ലാം വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരാഴ്ചയും കൂടെ നമുക്ക് സമയമുള്ളൂ അല്ലേ? അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് മിക്കവാറും എഴുതിയിരിക്കും എക്സാം അല്ലേ? അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒത്തിരി വർക്ക് ചെയ്തു, നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒത്തിരി സമയവും കിട്ടി, അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ട് പേടിക്കേണ്ട, അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഫുള്ളൊന്നും അങ്ങനെ വരണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, കാരണം അതൊക്കെ കുറേ തെറ്റുകളും വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അതാണ് ആൻസർ കീ മാറിയും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നോക്കണ്ട, നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക, സമാധാനമായിട്ട് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ശരി, എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും. വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.